들이매고 있어. 아름답던 영원처럼 어떻게 펼쳐진 꿈. Time is breaking ready now. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil, don't make me mad. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil, don't make me mad. I fight for peace, never losing this place. 거침 따위 전에 보이지 않지. My prime series, new chapter, let's get it. Don't slow down, never repeat it. Don't stop for life, give me that, don't we rock. The question is where you at now, take it easy now. 어차피 정해진 답은 없으니 keep it out. 날 깨워줘 악몽처럼 까맣게 뒤덮인 꿈. Time is breaking ready now. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil, don't make me mad. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil, don't make me mad. 뒤바뀌는 결말을 네 손끝에 너의 약속했던 그날의 숨길. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil, don't make me mad. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil, don't make me heavenly light I never cared to view till now. Love in life I never did pursue till now. Ooh, damn that of chances felt lost and say. Ooh, your glances moved something in me. You opened my eyes, rescued me out of the blue. Lost on this island, nothing new, all black and white. Till you came in lovely and smiling, bringing yours color and light. Swear that I could spend every day waiting for you, knowing what you bring to life. From my wishes to your kisses, share this island with me tonight. We lit the fire, feel so encouraged with you around. Even though I spent so many moons in love.
tonight. I gotta dash. No, we just different. We get it from hashtag off-road. You be driving right. Please don't stop me. Don't touch me. Get on your head. Lost on this island, nothing new, all black and white. Till you came in lovely and shining, bringing heat, color and light. Swear that I can spend every day. 지켜줄게. What time is it? Yeah. 8 o'clock. 서둘러 볼까? What time is it? Yeah. 빨리 drop 더 늦기 전에. 안 보면 해로워 너 정말. 알파카 돌고래 늑대와 고양이 걷자. 우리 play. 요. 반갑습니다. 안녕하세요. 인사를 예. 드려야죠. 인사드려야죠. 네. 안녕하세요. 우리는 플레이브. 네, 플레이브의 미니 3집 칼리고 파트 1의 컴백 라이브에 오신 여러분들 환영합니다. 진짜 드디어 나왔네요. 드디어. 드디어. 나왔다. 저희 드디어 이 앨범이 세상에 공개가 되었네요. 그러니까요. 아니 이 앨범을 얼마나 기다렸어요 우리. 진짜로. 그러니까요. 네. 모두가 기다렸죠. 우리 모두가. 플리들과 플레이브 모두. 네. 그러면은 뭐 일단 첫 오프닝이니까 딴 말 하지 말고 바로 노래 들려드리면서 아, 시작하죠. 바로 가요 그냥. 네, 오늘 그냥 바로 갑시다. 바로 네. 가죠. 플레이브답게 네. 그냥 바로 가자. 바로 그냥. 바로 가자. 자, 그러면 먼저 이번 앨범에 저희 또 방송 첫 시작이니만큼 이번 앨범 첫 번째 트랙 시티팝이죠. 네. 크로마 드리프트 들려드리겠습니다. 음악 Let's go. 주세요. 큐. 떨리는데? 떨리는데요? 떨려. 아. 손발 들어. 크로마 드리프트.
Let's go. Drift, cross my 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 drift. 고구마 튀김, 고구마 튀김. 맛있죠? 야, 네. 야, 1번 트랙. 아, 정말 고구마 튀김처럼 아주 바삭하고 맛있는 저희 이번에 크로마 드리프트 첫 라이브 보여드렸습니다. 맞습니다. 매끄러워요, 매끄러워요. 3세대 또 야. MC니까 네. 또 이렇게 한번 제가 역시. 매끄러운 진행 오늘 네. 보여드리겠습니다. 좋습니다. 많이 미끄러운데 네. 그럼 바로 이어서 한 곡 바로 가시는 거 아우, 어떻게? 바로 좋아요, 바로 좋아요. 너무 좋아요, 너무 좋아요. 바로 좋아. 너무 좋아요. Let's go. 좋아요. 바로 미끄러지듯이 다음 곡 넘어갑시다. 그러면 바로 가기 전에 네네네. 바로 의자 여기 있을 거예요. 아 의자. 저희가 또 네. 이제 스페셜 바로 비디오에서 세팅이 돼 있고요. It's magic. 의자에 또 앉아서 저희가 그렇죠. 있었잖아요. 네. 또 그대로 라이브로 한번 그렇죠. 들려드리겠습니다. 그러면 혹시 라이브인 만큼 네. 물 한 잔 하실 분? 물 해야죠. 방금 왜? 좋았어요. 아예 잘 부르고 싶거든. 몇 세대 역시 0세대 MC답게 물을 한잔 딱 하고 목을 축이고 좀 가다듬고 합시다. 하민이 피아노인데 없어도 돼? 괜찮아? 고구마 없어도 돼. 튀김 고구마 튀김 고구마 튀김. 좋아요. 아 좋네요, 좋네요. 자 다들 목 적셨어요? 네, 아, 제가 좋습니다. 정말 이날만을 위해서 목 관리 정말 신경 써왔거든요. 저희 멤버들 모두가 오늘 멋진 라이브 들려드리겠습니다. 그래서 다음 곡 뭔데요? 자, 다음 곡 뭐예요? 뭔데요? 멘트 같이 뭐예요? 하죠. 우리 하민 씨. 제가 바로 갈게요. 아 네네네네. 다음 곡은요. 네. 바로 저희 성공개 곡이죠. 아일랜드 들려드리겠습니다. 틀린 노래죠. Heavenly lights I never cared to view till now. Love in life I never dared to pursue till now. Ooh, damned out of chances, felt lost at sea. Ooh, your glances moved something in me. You opened my eyes, rescued me out of the blue. Lost on this island, nothing new, all black and white. Till you came in lovely and shining, bringing us color and light. Swear that I could spend every day waiting for you, knowing what you bring to life.
나이스. 감사합니다. 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 네, 이제 마이크를 마이크를 빼보고 잠시. 좋았습니다. 제가 단체 파트에서 와 이거 정말 라이브 인증이죠. 일부러 한 거예요. 제가 네. 틀릴 뻔했어요. 근데 사실 저도 틀렸어요. 아 저 그래요? 가사 틀렸어요. 어떻게 틀리셨어요? 스마일링이었는데 샤이닝이라고 했어요. 진짜요? 근데 아니, 뭐- 안 틀린 것 네. 같은 맞아요. 같이 보이면 괜찮은 거잖아요. 사인은 그래서 좋은 거죠. 네. 저도 tonight 이게 네. 원음이잖아요. 왜 이렇게 내가 낮은 거 같은 거예요? 나 아닌가? 하고 안 되겠다 예준이 형 부분 그냥 해야 되겠다. 나 그래서 어떻게든 네 했습니다. 나이스. 기지를 발휘했어요. 기지를 발휘했어요. 네, 2시간 전에 네. 발매를 했잖아요, 저희가. 그렇죠. 네, 오늘 6시에 발매된 플레이브의 미니 3집 칼리고 파트 1의 수록곡 크로마 드리프트와 그리고 아일랜드로 컴백 라이브 방송의 문을 열어봤는데 다들 기분이 어떠신가요? 어떠신가요? 자, 함성 소리 슈머. 칠라. 와, 뭐야, 뭐 들렸어요? 들렸어요. 진짜? 와. 나안 들려. 한 번 더. 들리네요. 방금 괜찮냐고. 불쾌하냐고. 자, 여러분. 이 순간을 다들 오랫동안 기다려왔습니다. 네. 자, 발매가 딱 되고 나니까 도파민도 터지고 와우. 앨범을 준비했던 저희 모든 시간들이 머릿속에 싹 쳐 지나가면서 네. 지금 이 엄청난 감동이 밀려오거든요. 네, 진짜 저희 근데 저희 세 번째인데도 네. 진짜 컴백하는 날 항상 데뷔를 새로 하는 기분이에요. 맞아. 뭔 말인지 알겠어요. 긴장돼요. 진짜. 네, 그리고 또 우리 플레이어 여러분들이 컴백을 또 기대해 주시고 많이 사랑해 주셔가지고 저희도 이제 더 힘내가지고 좀 앨범을 작업할 수 있었던 것 같습니다. 네 맞습니다. 저는 개인적으로 버블에서나 위버스나 매번 말했는데 너무 들려드리고 싶어서 제가 더 약간 빨리 들려드리고 싶어서 힘들었는데 네. 드디어 저희만 듣던 이 노래들을 짠 하고 들려드릴 수 있어서 좀 너무 기쁩니다. 저희 자, 플리도 너무 좋다. 기쁘죠? 오, 들렸어. 지금 테라가 난리가 났어요. 난리가 났다, 난리가 네, 났어. 맞습니다. 난리가 난 걸 제가 한번 알려드릴까요? 알려주세요. 발매가 지금 대신 2시간밖에 안 됐는데 네네네. 멜론 탑백 5위로 지금 탑백이요. 탑백이요. 핫백이 아니고 탑백이요. 탑백이요. 탑백 5위. 예, 7시 기준 멜론 차트 핫백 1위 대쉬, 2위 크로마 드리프트, 야. 3위 리즈, 4위 나이스! 그리고 6위 아일랜드. 오 마이 벅스 갓. 차트 대쉬 2위. 예! 그리고 8시 기준으로 다시 업데이트가 됐어요. 또 있어요. 탑백 4위, 네. 정말요? 4위. 탑백 1위, 와. 2위 리즈, 3위 크로마, 4위 10시 32분 그리고 5위 아일랜드까지. 와. 1위부터 5위까지 진짜 순서대로 말이 기록했고요. 됩니까? 벅스 차트에는 이제 대쉬가 1위, 리즈가 2위를 기록했습니다. 야. 감사합니다. 너무 감사합니다. 감사합니다, 플리. 와, 진짜. 이게 무슨 일인가요? 진짜 정말. 새해 복 많이 받았네요, 정말로. 진짜 발매한 맛이 나는 것 같아요. 네. 발매할 맛이 나고 지금 그리고 시청자 수 4만 명이요. 4만 명이요? 아, 4만 명이요? 4만 명이요? 아니 이거 4만 말도 안. 좀 역시 부- 사회 집착하시는 갑자기 좀 부담이 확 네. 오는데요. 우리 이게 지금 웨이플업 때 몇 명이요? 몇 4만 명 안 됐죠. 그쵸? 안 됐죠. 3만 분 되지 않았나 그때? 와, 4만 분이면은 4만 명이면은 4만. 야. 조금 많다. 너무 많아? 아주 과분해요. 네, 좀 많긴 하네요. 좀 4만 많은 명은 부분- 진짜. 예, 예, 부담이 확 와. 오는데 네, 근데 잘해야죠, 잘해야죠. 정말 행복하죠. 정말 행복한 거죠 이거는. 정말 와, 4만 분. 와. 정말 기적이죠. 네. 와. 아니, 저희가 실수할 만하네요. 네. 4만 분 앞에 그러니까 서 이렇게 노래를 하려니까 네. 정말 너무 긴장이 떨리고 됩니다. 설레고 기대되고 이 마음이 공존을 하는데 저희가 오늘 위해서 또 얼마나 연습했습니까? 정말 많이 저희 바로 연습했죠. 직전인 어제뿐만 아니고 오늘까지도 지금 사실 좀 더 좋은 라이브를 들려드리기 네. 위해서 네. 또 이제 되게 좋은 음향 시스템을 만들려고 네. 또 회사에 계신 음향 그 직원분이랑 또 네. 계속 얘기해가면서 지금 네. 계속 업데이트 한 거거든요. 네, 그렇죠. 수정의 수정이 수정의 수정 컨택해서 지금 이렇게 준비를 열심히 했는데 이게 진짜 너무 준비한 게 뿌듯하네요. 네. 이번 앨범은 진짜 오늘 라이브까지 포함해서 준비 과정부터 끝까지 정말 많은 부분 모든 걸 다 세밀하게 신경 쓴 그런 앨범입니다. 맞습니다. 네. 맞습니다.
아 진짜 너무 좋죠. 발매할 맛 나네요. 그쵸. 아 좋다 진짜. 기분 좋다. 와 진짜. 아, 자, 그러면- 도파민 어때요? 도파민 지금요? 중독자로서. 예. 그냥 믿기지가 지금 않아. 여기 지금 약간 페스티벌 지금. 아, 한강까지 오요. 도파민이 이제 이제 저는 이제 보고 싶으면 와. 때로만 보이는 정도까지 너무 좋다. 왔어요. 네. 아. 네. 야. 그러면은 오늘 네. 처음 온 플리도 아니 처음 4만 명이면 엄청 많으시잖아요. 그렇죠. 맞아, 인사 한번 맞아. 제정식으로 한번 할까요? 네. 아, 네. 하고 앉아서 딱 얘기를 할죠. 좋아요. 아, 좋아요, 좋아요. 그러면 그냥 아예 인사를 먼저 한번 인사하고 시원하게 네. 드리죠. 그죠, 네. 그죠. 안녕하세요. 우리는 플레이 나이스. 자, 여러분 자, 오늘 처음 네. 들어오신 분들 네. 저희 보고 반하시길. 각자 부탁드리겠습니다. 개인 소개도 한번 해드리죠. 풀면 이참에. 되세요. 네, 할까요? 좋아요. 좋습니다. 뭐 저부터 할까요? 네네. 나스고. 네, 안녕하세요. 이번에 CWK 플레이브의 CWK. 찬우광이라고 합니다. 찬우광으로 돌아왔습니다. 네. 차가운 늑대의 왕 아, 플레이브의 은호입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 도은호입니다. 네. 도은호입니다. 네, 안녕하세요. 플레이브의 공주. 어머. 너 네. 야. 노아죠, 노아. 네, 안녕하세요. 저는 플레이브의 남예준이라고 합니다. 심플하게 네, 리더, 도파민 리더. 중독자. 어. 도파민 중독자입니다, 여러분. 안녕하세요. 플레이브의 막내 하민입니다. 아, 이화민입니다. 깔끔해요. 안녕하세요. 플레이브의 벚꽃이 흔들릴 때 곁에 있는 남자. 야, 많이 생각해. 네. 그럼 벚꽃이 와. 안 흔들리면 짧게 없어요? 준비했네. 네, 아니 준비했어요? 아니 그 벚꽃 지면 없어져요? 에? 벚꽃 지면 아, 없어져요? 그럼 아, 4월에만? 봄만 봄에만? 한정 봄에만? 시즌 네. 한철 장사? 네. 한철 장사? 한철 장사? 당황했다. 한철 장사예요? 수정해 될까요? 죄송해요. 자, 플레이브의 복숭아 같은 남자. 반비입니다. 복숭아 한철 아니에요? 자기조방이 아니잖아. 아니, 괜찮아. 역시 캔도, 도파민 캔도 중독자. 있잖아. 캔도. 황도 있잖아. 오케이. 인정드리겠습니다. 네. 자, 좋습니다. 앉아서 저희 그러면은 이야기 해볼까요? 자, 우선 저희가 또 이제 아까 오프닝으로 들려드린 또 이번 앨범 얘기 잠깐 안 할 수 없으니까 그쵸. 잠깐 그 트랙 얘기를 하자면 크로마 드리프트 어떤 노래인지 밤이 씨 소개 네. 부탁드리겠습니다. 네, 맞습니다. 이번에 이 곡의 제목부터 말씀드리면 저 밤비와 은호의 전생이었던 그 웹툰 크로마 드리프트에서 따온 야. 곡이고요. 그래서 제목이 공개됐을 때 아마 플리 여러분들께서 많이 놀라셨을 거예요. 네. 그쵸? 많이 놀란 것 무슨 같아요. 말이 하고 싶은 거예요? 일단 무슨 말이 하고 싶은 저희가 놀란- 먼저 놀랐어요. 아, 그러니까요. 네. 네. 놀라셨죠? 댓글 좀 남겨주세요. 자, 그러면 저희 크로마 드리프트는요. 네네. 편안하게 들을 수 있는 시티팝 장르거든요. 네, 그쵸. 요거에 대해서 곡 소개 한번 해주시죠, 리더가. 아, 네, 알겠습니다. 네, 크로마 드리프트는 편안하게 들을 수 있는 시티팝 장르로 신디사이저와 그리고 베이스 리듬 그리고 과감하게 배치된 색소폰 솔로에서 야. 레트로한 감성을 느낄 수 있는 곡이고요. 오. 그리고 또 노스텔지어를 불러일으키는 트랙과 와. 네. 그리고 저희의 보컬이 묘한 조화를 이루며 과거와 현재 어. 가상과 실제처럼 네. 낯선 것들을 뒤섞는다는 점이 이 곡 특유의 매력입니다. 야. 오케이. 자, 여기까지 이제 정해져 있는 네. 대본이었고요. 그렇죠. 네. 그냥 진짜 작곡가로서 한마디 해주세요. 아, 한마디 해주세요. 한마디요? 네. 네. 크로마 드리프트. 아, 그리고 곡 소개. 드리프트. 크로마 드리프트는 이제 시티팝 장르로서 네. 잔잔하니 잔잔. 크로마 자 흘렁흘렁하니 오케이. 네. 네, 이렇게 네. 시티팝 장르로서 좋아요. 제가 또 3세대로서 이어서 바통을 터치하겠습니다. 네, 좋아요. 제가 시티팝 장르를 저희가 사실 좀 많은 고민을 했어요. 어떻게 보면은 저희 이 장르를 우리 앨범에 할 수 있을까 우리가 하면서 맞아. 많이 공부도 하고 평소에도 너무 좋아하긴 했지만 꼭 근데 보여드리고 싶었어요. 여러 가지 또 다양한 장르를. 그래서 그렇죠. 또 시티팝 장르 또 너무 좋은 장르기도 해서 저희가 이번에 한번 작업을 해봤고요. 뭐 플레이 여러분들이 또 근데 너무 좋아해 주시는 것 같아서
정말 저희 너무 감사하고 너무 기분이 좋습니다. 네. 아니 그래서 어떤 장르예요? 그래서 크로마 드리프트 같은 경우는요 시티팝 장르, 시티팝 장르고 네. 맞죠. 약간 그 레트로한 사운드를 기반으로 해서 네. 또 그 시티팝만의 감성이 있잖아요. 그렇죠. 그 감성을 오리지널 그대로 저희가 가져가려고 네. 정말 아, 많은 노력을 했던 그쵸. 그런 노래입니다. 오리지널리티에 네. 오리지널리티에 맞아요, 초점을 뒀죠. 딱 저희가. 벗어나거나 뭔가 퓨전되지 않은 맞아요. 딱 진짜 오리지널 시티팝을 하려고 네. 정말 열심히 노력했습니다, 여러분. 맞습니다. 저희가 잘 한번 만들어봤는데 뭐 어떻게 이제 들으셨는지 잘 모르겠지만 열심히 만든 곡인 것 같습니다. 네, 진짜. 자, 그럼 여기서요. 도우노 씨에게 크로마 드리프트 7행시 한번 가겠습니다. 야, 야 이게 된다고? 네, 과연 바로 할게요. 이제 바로 할게요. 크게 한번 로, 사고 한번 치겠습니다. 오. 로, 로버 도노는 잊어주세요. 오. 말이 안 되는 오, 그런 발전된 모습을 저 은호뿐만 아니라 플레이브가 보여드리겠습니다. 드디어 발매된 갈리고 파트 1 리얼로 너무 좋은 앨범이고 좋은 노래들이 가득하니까요. 이제 크. 어렵다. 프랑스라는 테라 있는 나라에서도 많이 들어주셨으면 좋겠고요. 살짝 어렵다. 우리스 시작했죠. 우리스 진짜 시작했습니다. 특히나 이번 타이틀곡 대시 많이 사랑해주세요. 아 그래도 해냈다. 야, 이거 어려워. 진짜 어려워. 진짜 즉석으로 했습니다. 이걸 해냈네. 했다. 저희 근데 새로운 소식이 또 있는데 뭐가 이거 있어? 뭔데? 댓글 보는데 네. 그 멜론 스트리밍 100만 어? 달성이 됐다고 에? 이게 무슨 말이에요? 와. 말이요? 벌써 100만 번 들으신 거예요. 100만 와, 번을 들으신 정말요? 거예요? 어떻게 그렇게 그러면 벌써 대박이다, 진짜. 곡 숙지가 다 되셨겠어요. 아, 진짜로? 곡이 네. 3분짜리인데 지금 2시간 100만 분. 반안 100만 분? 됐는데? 와 진짜 빠르다. 300만 분 대단하다 시간에. 진짜로. 와. 감사합니다. 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 진짜 감사합니다. 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 짱이다 진짜. 야. 와, 진짜 이 매번 앨범이 나올 때마다 와만 하다 끝나는 것 같아요. 계속 와, 계속 100만 깜짝 놀라 계속 올라. 와. 너무 센데? 네. 역대 2위라고요? 역대 2위요? 와. 와 대박이다. 짱이다. 아, 플리 역대 2위. 와. 아 이게 매번 뭔가 계속 갱신이 되니까 진짜 말이 안 되네요. 할만 난다. 진짜 굉장히 할만하다. 갱신보험 들어야겠어. 찐텐의 반응. 아니 이게 너무 너무 도파민이 날것의 막 반응이었는데. 터지는데. 와 이런 느낌이구나. 네. 도파민이 와 대박이다. 와. 확 오네. 좋습니다. 자 그러면은 네. 저희 이제 들려드린 아일랜드에 대해서도 네. 한번 곡 소개를 한번 해야 되지 않을까 싶습니다. 네네. 요거는 이제 저희 뮤비에서 피아노 반주를 야. 했었던 우리 하민 씨. 근데 뭐 야. 사실 좀 뭐 제가 이상한 소리를 많이 듣긴 했거든요. 피아노 치실 때 옆에서 뭔 소리야? 코드가 계속 중간에 나가더라고요. 어디 나가요? 네, 저 컴퓨터 몰려할 때 이거 네, 옆에서 저한테 틀렸다고 계속 얘기했잖아요. 아, 그대로 틀리더라고. 그 코드는 이제 반차 쓰고 먼저 퇴근하시는 분들이고 네, 나머지 코드는 이제 또 아, 그런 했습니다. 겁니까? 네. 네, 아무튼 설명 한번 해주세요. 아일랜드 From my wishes to your kisses Share Share. this island with me 야. 네. 어때요? 좋죠? 네, 아니 곡 소개를 좀 해주세요. 곡 소개해달라니까. 네, 파트 소개 말고요. 아, 네, 가사를 내 파트가 너무 마음에 들어 그렇죠. wishes. 너무 좋아가지고 네. 이제 아일랜드라는 곡은 이제 편안한 R&B 템포 위에 부드러운 피아노 선율, 멤버들의 감미로운 음색이 어우러진 곡으로 너로 인해서 단조롭던 나의 인생이 아름다운 빛으로 물들었음을 고백하는 세레나데입니다. 아. 우리 하민 씨, 네네. 뭐 어떻게 다음번에 하민 씨가 직접 피아노를 치면서 라이브 하나요? 그거는 이제 또 이제 비밀이죠. 비밀입니까? 네. 저 말에 많은 게 담겨 있는 것 같습니다. 그렇죠. 한번 기대해 보겠습니다, 하민 씨. 좋습니다, 좋습니다. 네. 자 그러면은 저희 이 분위기를 이어서 네. 한 곡 더 바로 들려드려 가야죠. 봐요. 바로 네. 가야죠. 은호 씨, are you ready? I'm ready. 그러면은 좀 바로 갑시다. 신나는 노래로 오케이. 네. 잔잔한 노래 두 곡 아. 들려드렸으니까 오케이, 네. 오케이. 신나는 곡으로 한 곡 들려드리겠습니다. 다 같이 일어서서 chill. 마스크 해줘야 아주 돼. chill하게 목에 기름 chill 다 하셨나요? 시원하게. 네. 자, chill하게. 기름칠 했습니다. 물칠 좀 하겠습니다. 물칠. 저희가 또 chill하게
그럼 한번 불러보겠습니다. 영현 씨 이번에는 컨셉을 약간 77 맞게 해주세요. 또 벌써 배우셨네요. 네, 좋습니다. 자, 좋습니다. 픽셀월드. 자, 그러면 네. 뭐라고요? 픽셀월드. 저희 여기 화면이- 신곡 네. 부르는 자리예요. 알겠습니다. 네. 맞습니다. 자. 실수하지 마시고요. 네, 그러면 음악 주세요. Drop the beat 마이크 now. 들어주시고요. 아, 네네네. I'm sweaty cupcake, feeling like a Let's go. Got babe, feeling like a I'm sweaty cupcake, feeling like a I swear to God, babe, you could be my love. Let's go. Let's go. Don't let you, no need a shit. Drive into your zone. Pink 빛으로 물들었지. 세상을 Chasing, chasing 너를 따라. 둘만의 tasting, tasting 너를 따라. Oh, no scare wanted, then how it feel you. 대답은 눈빛으로 해. 빠질수록 빠져드는 너의 groove. I just wanna know 이 음악의 climax. I'm sweaty cupcake, feeling like a I swear to God, babe, feeling like a I'm sweaty cupcake, feeling like a I swear to God, babe, you could be my love. Freaky chicken, freaky. Freaky chicken, freaky. 난 그냥 숨만 쉬어도 모든 시선들을 앗아가자 내 존재는 닮아. Yeah. 운명을 가장 난 우연일지라도 I don't care 느낌 밤새 rock it. Yeah. 세바사니 no, we just different. Let it get set boom. Hashtag off-road. Yeah, without reward. Please don't stop it. 또 착지가 보여. I feel 빠질수록 빠져드는 너의 groove. I just wanna know 이 음악의 준비하세요, 플리. Let's go. I'm sweaty cupcake, feeling like a I swear to God, babe, feeling like a I'm sweaty cupcake, feeling like a I swear to God, babe, you could be my love. Freaky chicken, freaky. Hey, freaky chicken, freaky. Show me 자꾸 눈이 감겨 흐릿해져 그 목소리에 더 선명해져. I'm sweaty cupcake, feeling like a I got babe, feeling like a I'm sweaty cupcake, feeling like a I swear to God, babe, you could be my love. Freaky chicken, freaky. Wait, freaky chicken, freaky. Let's go. Thank you. I want to show you a real. 감사합니다. 감사합니다. 아 리즈였고요. 나 지금 보고 싶어. 자, 이 노래 야. 이 노래 포인트가 어디죠? 예, 예. 마지막에 우리 남예준 씨 네. 맨 마지막에 아, 여기 포인트거든요. 세상의 모든 숨다 자르지 않고 다 맞아요. 넣어놨어요. 근데 네. 이게 비하인드 잠깐 풀자면 예준이 형이 이거 저희한테 물어봤어요. 작곡자한테 야 이거 괜찮아? 근데 저랑 노아 형이 야 그게 너무 섹시한데 이렇게 저희가 계속 얘기해가지고 이거 무조건 넣어야 된다고 해가지고 리즈의 이제 숨소리를 좀 많이 그쵸. 들어보셨으면 또 너무 중요해요. 네. 그 숨소리가 사실. 맞아요. 자 저희 혹시 댓글 좀 볼 수 있게 해주실 수 있어요? 네. 감사합니다. 그러면 반응 또 봐야죠. 네, 봐야죠. 네. 봐야죠. 봐야죠. 노래가 너무 좋다. 아 프링클 치킨이 뭐예요? 프링클 치킨. 뿌링클이 왜요? 아 프링클 치킨. 와. 프링클 치킨 프링클. 와 이번 앨범은 뭐 고구마 튀김에 프링클 야, 치킨은 야, 이거는 뭐 거의 튀긴 뭐 음식 오마카세, 네, 오마카세. 맞아요. 네, 뭐 네. 골라 드세요. 아니 또 많이 우리 준비했어요. 하민이 얘기가 좀 많았어요. 오, 하민이 맞아요. 랩 쓰셨다고. 아 하지 마. 아나 진짜 왜? 하지 마요. 아. 그만해요. 그러니까 해야죠. 하고 싶은 대로 하는 거죠 원래. 아니 또 한번 불러주세요 지금. 무반주. Can I 세바사니 no we just different let it get set boom hashtag off-road yeah without it 근데 연습 정말 진짜 많이 했어요. 진짜 많이 했어요. 진짜 많이 예. 아 네. 제가 이거 또
은호 형이 이제 가이드를 했을 때 예. 듣자마자 나는 이거다 해가지고 이제 바로 형 네. 나 이거 하고 싶은데 하고 싶은데 진짜 바로 그랬어요. 왜 제가 네. 또 잠깐 덧붙여서 풀자면 그때 이제 아직 후렴도 안 나왔을 후렴 막 나왔나 거의 안 네. 나왔을 때인데 편곡도 그 수정 중일 때고 맞아. 처음에 잠깐 듣고 있는데 형 이거 저희 노래예요. 그래서 맞지 당연히 우리 거지 이랬더니 들려주세요 했는데 갑자기 다른 데 조용히 있다가 그 랩 파트 부분 나오니까 갑자기 형 이거 저 하면 안 돼? 약간 가이드를 약간 이거 좋은데? No, 브룸인데 이거다. 부름이다. 날 불렀어요. 네. 하민이를 부름. 너무 좋아하더라고요. 네. 또 너무 멋있게 또 소화해 주셔가지고 아유, 맞아. 훌륭하신 네. 선생님 덕분에. 가이드의 한 10배 이상 좋아요. 지금 하민이 버전이. 진짜 네. 좋아요. 너무 잘했습니다. 감사합니다. 자, 저희 수록곡 리즈까지 들려드렸는데요. 진짜 한 곡 한 곡 들려드릴 때마다 이걸 라이브로 불러드릴 수 있어서 너무 기쁘네요. 정말. 그래서 뭐 저희가 계속 말하고 있었지만 개인적으로 저는 이 노래에서 하민 씨의 Ready Get Set Vroom 너무 좋았습니다. 네. 아니요. 감사합니다. 네, 자 그러면 이번에 들려드린 곡 리즈도 또 소개해드려야죠. 네, 네, 노아 좋아요. 형이 한번 소개 네, 부탁드리겠습니다. 좋아요. 리즈는요. 그냥 힙합입니다. 야, 네, 여기서 끝내죠. 야 이거 괜찮겠어요? 알겠습니다. 말을 좀 네, 많이 말 좀- 해주세요. 네, 말을 좀 해볼게요. 네, 네, 자, 리즈는요 캐주얼한 힙합 비트. 자 그리고 미성의 목소리가 한데 어우러져 가지고요. 너의 매력에 빠져들고 있다고 하는 그런 노래인데요. 여기서 너는 우리 플레이. 야. 네, 자 로맨틱한 끌림을 달콤한 디저트에 비유하여 플레이브만의 섹시함과 귀여움, 위트를 모두 느낄 수 있는 그런 스낵 튠입니다. 야. 스낵 튠. 자, 그 치킨 이거 지옥이네. 그쵸. 네, 곡 소개 감사합니다. 네, 네. 그러면은 뭐 예준이 형은 이 노래 킬링 파트, 네. 저는 하민이의 Ready Get Set Vroom 뽑았잖아요. 네. 혹시 어디라고 생각하시는지? 저는 사실 전부 다 킬링 파트인 것 네. 같은데. 다 킬링이죠 예. 당연히. 네, 다 킬링 파트인 것 같은데 사실 이 곡 자체가 우리 플레이브만의 좀 새로운 면을 보여드리는 것 같아서 이 그쵸. 곡 자체가 이 앨범에서 그냥 킬링 곡인 것 같아요. 킥. 킥 약간 네. 예, 그 셰프의 킥처럼. 맞아요. 예, 마지막 그 딱 한 숟갈 넣으면 진짜 맛있어지는 그거 있잖아요. 네. 그게 약간 리즈가 아닌가. 야. 그 저희가 완전 힙합 곡은 처음 아닌가요? 진짜 그쵸? 딱 힙합. 뭐 완전 이거 그쵸. 네, 이런 장르가 딱 느낌으로. 힙합 하나잖아요. 그쵸. 요건 또 처음인 것 네. 같아가지고. 음. 네. 좋습니다. 네. 자 그러면은 뭐 다음 질문으로 넘어가기 전에 노래 한 곡 또 들려드릴까요? 바로 네, 오케이 그쵸. 좋습니다. 왜냐하면 이게 멘트를 계속 너무 많이 하면 맞아, 목이 떠요. 목이 뜰 수가 있기 아, 때문에 그렇죠. 자 그럼 밤비 형이 다음 곡 소개 부탁드리겠습니다. 네, 다음 곡은 여러분들이 예상하셨겠지만 뭐로 예상하셨을까요? 뭐야 무슨 오늘 뭐 픽셀월드요? Q&A 하는 거예요? 여러분이 기대하신 그 곡입니다. 아. 바로 12시 32분. 이 곡은 신비로운 아카펠라 화음으로 공간을 가득 채우는 어쿠스틱 발라드 곡인데요. 저희 기타리스트는 적재 선배님의 아름다운 기타 리프와 함께 저희 멤버들이 어우러져서 몽환적인 분위기를 느끼실 수 있습니다. 맞습니다. 또 이 곡은 플레이어 여러분들을 위한 팬송이기도 하잖아요. 그렇죠. 또 이제 시침과 분침이 일직선에 가까워지는 시간은 12시 32분처럼 플레이브와 플리가 서로 마주보는 마법 같은 순간을 담았으니까 저희의 마음을 느껴주셨으면 좋겠습니다. 네, 플리 위한 곡이죠. 그럼 잠시 준비하고 들려드릴게요. 네. 콘서트라고 생각해볼까요? 한참을 멍하니 앉아 지금을 꿈꿔왔었죠. 알 수 없는 궤도에 갇혀진 채로 매일이 같은 위지였죠.
서고이 잠들게요 스르르 눈이 감기네 Shining star Find the star 지켜줄게 whole life 있어줄게 your life 마침 내가 들 보게 됐죠 어둠감이 찾아오면 문이 열리길 믿어요 순간에 있어 너와 12시 32분 12시 32분 12시 32분 품에 안고서 지켜줄게 있어줄게 your life 마침 내가 들 보게 됐죠 어둠밤이 찾아오면 문이 열리길 믿어요 순간에 있어 너와 12시 32분 12시 32분 12시 32분 야, 좋았다. 아니 중간에 노아 형 그 어떻게 노아 형- 마법을 쓰신 네, 거예요? 지금도 마법 쓰고 있어요 지금. 네. 노아 형그 네. 음색이 너무 감미로워서 마이크가 녹았어요. 마이크 근데- 근데 버티지 못해요. 네. 아, 심지어 아까 하는데 중간에 밤비 마이크가 없어진 거야. 근데 그때 웃겨가지고 웃을 뻔했습니다. 진짜. 불 좀. 불 좀 켜주세요. 네. 불 좀 켜주세요. 이제 아무것도 안 보여. 네. 방금 정전이 잠깐. 누구한테 네. 하신 말씀이에요 방금 불 켜달라고 혹시? 네? 누구한테 하신 말씀이신가요? 아유, 아, 행성, 행성에 관리 하시네. 네, 관리자 관리자. 관리자. 관리자 네. 계시거든요 또. 네, 은호 씨. 네. 원래 건물에는 관리 관리자가 냈는데. 있습니다. 아, 관리는 했는데. 비싼 돈 주고 냈는데 네, 이거 네. 붙여버리네. 관리비 냈는데 네, 중요하죠. 예. 감사합니다. 자, 네 12시 32분이었고요. 12시 32분에 우리 적재 선배님께서 와. 기타 쳐주셨잖아요. 네, 아 진짜 플레이 여러분들께서 이 비하인드를 굉장히 궁금해하셔서 이제 드디어 말씀을 드리려고 합니다. 네. 어떻게 된 거죠? 자 일단은 네. 저희가 이 곡을 작업할 때 네. 기타는 왜냐면 적재 선배님께서 치신 기타의 곡들이 여러 개가 되게 많잖아요. 많죠, 근데 많죠. 되게 약간 좀 확실히 뭐가 다르다라고 되게 느꼈거든요. 아 기존의 네. 발명들 중에. 네, 그냥 발명품. 그래서 그러면서 이 사운드나 이런 치는 이런 것들 주법들이 우리 적재 선배님이 쳐주시면 너무 좋겠다. 네. 라는 그런 생각도 저희가 생각만 하고 있었는데 네. 그래서 어떻게 연이 나서 연락을 드렸는데 흔쾌히 해주셔가지고 그러니까요. 너무 감사하게도 좋은 곡이 더 잘 나온 것 같아서 너무 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 사실 12시 32분이라는 곡이 그 적재 선배님 기타가 들어가기 전에는 뭔가 2% 아쉬운 게 있어요. 네. 아 이거 네. 정말 잘 만든 곡인데 네네. 감동이 없다. 맞아요. 그때 네. 12시 반이었거든요. 맞아 맞아. 예. 2% 추가돼가지고 32분. 2분. 그렇죠. 그리고 원래 2% 초반에는 기타가 그 미디 기타였어요. 맞아. 그래서 맞아, 이런 맞아. 표현이 안 된 섬세한 것들 또 적재 선배님께서 또 여러 가지 더 소스를 또 해주시고 되게 정말 많이 많은 걸 해주셨어요. 또 해주셔가지고 거의 퀄리티가 훨씬 많이 올라갔어요. 네. 진짜 많이 어. 신경 써주셨어요. 너무 저희가 감사드립니다. 그 감사드립니다. 기타를 받고 그 이런 얘기 하셔야 되나? 데이터를 열어봤는데 아, 진짜 너무 많이 신경 써주셔서 네. 네. 진짜 이거 뭐 어떤 거 골랐어야 되지? 다 좋은데 이거 어떻게 다 넣을 수는 없고 그렇죠. 진짜 이거 다 좋은데 어떻게 해야 되지? 진짜 이 고민에 행복한 고민을 그렇죠. 했습니다. 정말 적재적소에 네. 완벽한 또 그런 기타 와우 아, 포인트들을 다 넣으셔가지고 네. 어때요? 뭐 3세대 MC 느낌 좀 났나요? 잘해 아, 잘해. 나 취해요. 아, 취하게. 취해요. 네. 자, 네. 그래서 어쨌든 결론은 적재 선배님 덕분에 12시 32분의 음악적인 퀄리티, 완성도가 너무 이렇게 좋아졌다. 맞아. 선배님께서 완성을 해주신 그런 노래입니다.
감사합니다. 감사합니다. 그리고 이 노래 또 이제 하나 얘기를 드리면 사실 모든 노래 저희가 믹스 정말 많이 신경 썼잖아요. 그죠. 이 노래는 믹스에 저희가 신경을 썼던 포인트가 자장가잖아요. 음. 그래서 되게 담백한 그렇죠. 그런 느낌으로 보컬 톤을 가져가야 되지 않을까라고 그런 부분을 저희 작곡주가 참 많이 얘기했던 기억이 나네요. 이게 전체적으로 네. 좀 러프하게 잡았어요. 그렇죠. 네. 최대한 세련되게 안 잡고 오히려 좀 진짜 약간 뭐라 러프하게. 그래? 진짜 러프하게 되게 그냥 있는 그대로의 약간 러우한 느낌을 최대한 넣으려고 저희가 많이 노력했습니다. 그쵸, 그래서 트랙도 많이 뺐잖아요, 사실. 그렇죠, 그렇죠. 원래 정말 악기들이 많겠죠. 더 집어넣을까 이렇게 하는데 저도 이렇게 형 여기 더 넣을까 했는데 이제 아니다, 이건 자장가로 가야 된다. 뭐 이렇게 의견을 많이 나눴던 그런 노래입니다. 네, 맞습니다. 좋습니다. 자, 이제 드디어 이제 이 시간이 왔습니다. 야, 잠만 목 제대로 풀어야 돼. 자, 목에 칠 좀 하세요. 네, 물질 좀 하고 물질 물질 좀 자, 하고. 물칠 좀 하고 자, 77 맞게 한번 네. 해봅시다. 야. 아니다. 이거 형 네. 그렇게 하면 안 돼요. 이건 지금은 77 맞게 네. 하면 안 돼요. 지금은 진칠하게 하세요. 진칠하게. 네. 바로 형 활용도가 좋은데요. 자, 사실 자, 이 노래 네. 이 곡 하루에 제가 한 번밖에 못 부르거든요. 이 노래 목에 무리가 이게 한 번 부르면은 네. 목에 수명이 좀 깎이는 느낌이에요. 이 노래는 개인적으로 저도 성대 그렇습니다. 네, 저도 살짝 어택이 좀 있는 노래라서 네. 또 하지만 그만큼 또 어택감 있게 저희가 한번 라이브를 혼신을 찢어드리겠습니다. 근데 네. 플레이브는 합니다. 하죠. 안 하죠. 뺍니다. 안 하죠. 뺍니다. 저희는 네. 바로 합니다. 네. 어떻게 우리 플리들 요거 우리 저희 대시 고백송 어땠어요? 느껴졌어요? 사랑 고백? 네. 사랑 고백. 아주 열창하시던데요. 사랑 고백 그 네. 부분에 제발 받아달라고. 나 사랑해 네. 이런 느낌으로 대시할 테니까 네. 받아달라고. 아. 네. 강렬하게 불러봤는데 야, 한번 가볼까요? 가봅시다. 바로 가볼까요? 가볼까요? 가보죠. 가보자. 너에게 고백할 거야. 시낮 같아도 한 줄기의 빛을 봤어 칠 같은 어둠 속에 끝을 헤매고 있어 아름답던 영화처럼 하얗게 펼쳐진 꿈 Time is freaking running out. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil. Don't make me mad. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil. Woo! Don't make me mad. Let's go. I fight for peace, never losing this place. got cheap that we don't ever reach 연출. My prime series, you check the link, get it. Don't slow down, never repeat it. Don't stop for life. Give me that though. We rock. The question is where you at now. Take it easy now. 어차피 정해진 답은 없으니 keep it alright. 날 깨워줘 악몽처럼. Time is freaking running out. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil. Don't make me mad. I gotta dash, break up the way. I'm in my devil. Don't make me mad. Crashing, 뒤바뀌는 그날은 네 선택이 너야. 약속했던 그날의 순간. 플레이브 대시 안관부 I love you.
와. 와야. 와. 네. 아 이게 되게 조명 켜주세요. 네. 네. 소장님, 관리 소장님. 아 관리 소장님 네. 오늘 퇴근하셨나? 불 나간 것 같은데요. 조명 안 켜니까 우리 첫방 때 같다. 아 카메라 조명을 안 마사지. 켜서 그랬네. 카메라 마사지 받기 전에. 네. 조명 안 켜니까 첫방 때 같네요. 와. 좋습니다. 이게 되긴 하네요 라이브가. 네. 아. 근데 와. 목이 확 뜨긴 한다. 네. 말이야, 네. 목이 뜨긴 해. 네. 어차피 정해진 거 하는데. 야. 와. Keep it up. 좋았습니다. 자, 좋다. 여러분들 잠시만요. 네, 여보세요? 네, 자, 전화 왔어요. 아니 그게 아니고 네. 저희 인이어가 지금 너무 크게 들려가지고. 아, 네. 자, 그러면은 여러분 이제 컴백에 관련된 이야기를 이제 본격적으로 볼 건데 웃겼다. 아시다시피 3세대 우와, 오케이. MC는 이제 실버호입니다. 오케이. 아. 그렇지. 노아 형이 낡고 지쳤지 이제. 네, 맞아요. 나 지금 낡고 지쳤습니다. 자, 그래서 말입니다. 네. 네, 여러분의 궁금증을 아주 낱낱이 아니 퍼포먼스를 안무까지? 해소해줄 와. 잘해 잘해. C 미스터 CWK 도노 준비됐습니다. 네. 잘한다, 잘한다. Let's go. 잘한다. 끝까지 자. 이 텐션 유지할 수 있죠? 아니, 중간에 약간 좀 쉬었다가 아, 오케이, 이게 오케이. 또 조절이 또 네. 이제 MC의 능력이거든요. 아, 네, 알겠어요, 좋아요, 알겠어요. 좋아요. 네. 제가 또 조절을 할 거기 때문에 네. 자 어쨌든 저희의 세 번째 첫 번째도 아니고 두 번째도 아니고 네. 몇 번째죠? 세 번째죠. 세 번째 미니 앨범 칼리고 파트 1을 아주 칠하게 아주 촉 픽셀 단위 알겠습니다. 너무 나눴다. 좋아요. 좋아요. 많은 시도를 해볼 때예요 네, 지금 그쵸. 초기니까. 네, 좋아요. 잡아가는 네, 거예요. 잡아가는 거예요. 스타일을 잡아가는 거예요. 맞아. 네. 네. 좋습니다. 아주 픽셀 단위로 나눠서 저희가 분석을 한번 해봅시다. 네. 네. 자, 그러면은 저희가 지난주 라이브 방송 때 칼리고가 쳐들어왔어요. 네. 그렇죠. 아, 쳐들어와서 네. 네. 형 괜찮냐고. 그거만 얘기해주세요. 아, 진짜. 한번 해주세요. 한번. 그게 뭐냐면 자네가 오리지널이야. 오리지널이에요. 야, 괜찮냐고. 괜찮냐고. 아니 사실은 그때 이제 썰을 풀자면은 그때 이제 쳐들어오고 나서 이제 흔들리고 나서 저희 목소리에 뭔가를 넣어주신다고 했어요. 네, 좀 더 극적인 효과를 위해서. 네. 근데 자체적으로 넣더라고. 이게 너 자체적으로 넣더라고요. 땀으로 네. 들어갔구나. 두 번 들어갔어. 효과가. 그래서 네. 그렇게 됐구나. 두 번 들어가기도 했고 네. 그리고 또 제가 또 뭘 했냐면은 네. 괜찮냐고 해서 늘어진 것도 제가 일부러 괜찮냐고 일부러 늘어뜨린 거거든요. 근데 또 그거를 우리 하민 씨가 바로 캐치를 해가지고 네, 그대로 이거는 공격 한 들어오더라고요. 일주일 갈 것 같아요. 일주일. 아, 일주일. 네. 일주일. 알겠습니다. 저도 아니, 또 네. 단체방에서 또 얘기했었잖아요. 아, 예. 괜찮냐고. 괜찮냐고. 근데 네. 제 연기 덕분에 우리 플리들이 그쵸. 진짜 놀란 거 아시죠? 그치, 그쵸. 그치. 네. 이제 한몫했습니다. 저도 놀랐습니다. 네, 팀키를. 사실 옆에 있는 저도 놀랐어. 얘왜 이러지? 형 빼고 다 놀랐어요. 이것까지 되문은 없었는데. 아니 두 진짜 쳐들어온 줄 알았어요, 진짜. 네. 제가 모니터를 했어요 방송. 근데 이제 담비 씨랑 예준 씨 네. 같은 경우는 우참을 하고 계시더라고요. 괜찮냐고. 이게 근데 딱 사실 보니까, 예. 조금 더 빨리 이게 화면이 꺼졌어야 되는 거죠. 네, 맞아. 형도 뭔가 계속 이제 네. 해야 되니까. 그쵸. 뭔가 이게 아니, 프로예요. 프로죠. 봐봐요. 프로식입니다. 화면이 안 네. 꺼졌는데 거기서 우리가 말을 안 하잖아. 네, 네. 이상하잖아. 그래서 내가 계속 마지막에는 네. 은호야 하민아까지 불렀다니까. 아니면 유하에서 거의 미흡에 끝났거든요. 아, 거의 끝났어요? 유미
유미 유미 괜히 사바 유미 괜히 미. 알겠습니다. 근데 그게 또 이제 뮤비에 또 이어지는 전개잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 주셨죠. 대박이죠. 아니, 네. 근데 진짜 아스테룸이 지금 쑥대밭이 돼버렸잖아요. 지금. 아, 그렇죠. 큰일 났어. 이 칼리고 놈들을 어떻게 혼내주면 되죠? 그렇죠. 진짜 네. 어떻게 네. 이미 네. 버거에 버거에 왔어요. 왔어요. 거야. 자, 은호야, 근데 걔 텔이 맞냐, 근데? 와우. 걔 네, 맞아요, 맞아요. 맞지? 좋다. 애가 왜 그렇게 변했냐? 그러니까 좀 저도 착했는데. 테리한테 그 친구가 아, 난 걔 그렇게 안 봤었는데 솔직히 말하면. 네, 좀 그러니까. 강해졌더라고요. 처음에 이거 나왔던 벌크를 뮤비에. 좀 한 것 같아요. 착했는데. 운동 네. 열심히 한 것 같아요. 이게 왜냐하면은 네. 이게 맞아 보니까 느낌이 다르더라고요. 아. 옛날에 어릴 때 이제 스파링을 했을 때는 네네네. 그 정도까지는 아니었는데 이번에 제가 장풍 맞았을 때 네. 느낌이 조금 많이 아프게. 많이 아프더라고요. 그래서 많이. 제가 잠깐 정신 잃었어요. 네. 진짜 네. 이렇다가 근데 그 친구가 네. 보니까 눈빛이 좀 이상하더라고. 아, 왜냐면은 눈빛이요? 눈이 안 나는. 눈이 안 나와. 아니, 아니, 눈이 안 나오는데. 아니 저희는 봤잖아요. 아, 뮤비는 그렇죠. 플리들은 못 봤지. 아, 맞죠, 맞죠. 네. 근데 은호가 이제 사진을 보여줬을 때 친구라고요. 그때 되게 이게 눈에 사람이 착한데 네. 이게 아. 저희 그때 당시에 보시면은 나중에 아시겠지만 눈에 그 영혼이 없다고 해야 되나? 그렇죠. 뭔가 그런 느낌이었어요. 관상학적으로. 응. 그걸 눈치를 챘어야 됐는데 네. 그거를 그 친구가 아닌 것 같다는 생각이 네. 들더라고 내가 네. 보니까. 그냥 너무 오랜만에 갑자기 보이는 거예요. 네. 그래서 반가워서 이제 뛰어가다가 어. 이제 기습을 잠깐 당했는데 그렇죠. 네네. 사실 뭐 연기였죠. 아픈 척한 아, 거예요. 그렇죠. 네. 아. 간지러웠습니다, 네. 사실. 아, 네, 또 이제 간지러워. 연기해야 되기 때문에 네. 테리가 좀. 가뿐합니다, 사실. 그렇습니다. 네. 자, 어쨌든 좋아요, 근데 아직 카미니가 또 남아 있잖아요. 아, 네. 저는 뭐 이제 HP가 많이 남아 있기 그쵸. 때문에 그죠. 네, 이제 뭐 한 방에 오. 네. 야야야야야야야야. 보내면 되니까요. 네. 좋아요. 네, 너무 걱정하지 마시고 네. 또 이제 이 뒤에 결말은 이제 또 열린 결말이고 그렇죠. 아직 예상만 좀 해주시면은 될 네. 것 네. 같으니까 너무 걱정하지 말아주세요. 네, 네, 또 밤비 씨가 열린 결말 좋아하시잖아요. 좋아하죠, 좋아하죠. 네, 그래서 또 열린 결말이니까 네. 많은 상상을 또 해주시는 또 그런 재미가 있지 않을까 아, 네, 그렇죠, 싶습니다. 그렇죠. 자, 어쨌든 저희 이렇게 멀쩡하게 잘 살아 있으니까요. 아주 멀쩡해요. 네, 어쨌든 이어지는 이야기는 칼리고 파트 끝이 아니잖아요. 파트 네. 2에서 또 공개될 예정이니까 잠깐 기다려 주시고요. 네. 이런 세계관 콘텐츠 앞으로도 재밌게 즐겨주시면 너무 감사하겠습니다. 예스. 네, 즐겨주세요. 네, 재밌게 즐겨주세요. 찍어달라고. 네. 찍어달라고. 찍어달라고. 고생하셨습니다. 이런 느낌이에요. 아, 유함이 네. 진짜 나쁘다. 이거는 잠수 잠수. 뭐예요, 이거는? 예, 잠수 타다가. 아 개불이에요 개불. 네. 아, 좋습니다. 네. 꽤 가겠다 이거 근데. 아니 근데 아, 우리가 이쪽아, 이 미니 이쪽아. 3집 준비를 사실 작년 4월부터 준비를 하긴 했잖아요. 와, 그렇죠, 벌써. 네. 4월? 이게 네, 되게 4월부터 길죠. 이제 준비했죠. 시작을 했었잖아요 이 프로젝트를. 네. 저희가 요걸 작년부터 준비를 하면서 네. 사실 이제 좀 센 거를 해보자. 사실 음. 저희끼리도 회사랑 이렇게 얘기하면서 네. 좀 센 거를 해보자라고 하면서 그때부터 이제 조금 이런 아이디어 네. 여러 가지를 내면서 서로 회의를 하면서 저는 개인적으로 네. 저희 역대 플레이브 뮤비 중에서 이번 뮤비가 진짜 역대급이지 않나. 아, 네, 저도요, 저는 저도요. 정말 이렇게 생각합니다. 네, 그쵸. 자랑스럽죠. 진짜 뭐 영화죠. 혹시 영화죠? 네, 영화예요. 그 댓글 보면은 왜 뮤비 갖고 오라니까 영화를 만들어 놨어. 막 이렇게. 블락버스터입니다. 네, 네. 저 진짜로 그거 보고 깜짝 놀랐어요. 진짜 그만큼 저희도 정말 열심히 하기도 했고 이제 너무 만족도도 그만큼 큰 또 그런 뮤비이기 때문에 우리 플레이어 여러분들이 진짜 많이 즐겨주시면 사랑해주시면 좋을 것 같아요. 요. 네, 맞아 좋습니다. 맞아. 자, 그리고 저희가 또 능력들이 다 있잖아요. 아. 네, 이번 컴백에 또 맞춰서 새로운 능력이 또 저희가 생겼잖아요. 네. 강해졌잖아요. 저희. 강해졌죠 강해졌죠. 그럼 한번 보여드려야 보여줘야죠. 되지 않을까요? 보여줘. 자, 그럼 반비 형부터 한번 이게 아 능력이요? 보여주시죠. 아 보여줘도 되나 모르겠네. 있잖아요. 그거. 영화 같아요. 대사 와. 한마디 해주세요. 대사. 오. 아름답던 벚꽃 근처에 사는 남자 밤비라고. 그럼 벚꽃이 지면 없어지겠네. 없어지지. 와. 대신 복숭아로 한정장사. 캔 속에 황도 속에 캔. 황도 복숭아 네 아, 밤비입니다. 아, 좋습니다. 자, 그럼 다음으로 우리 네. 하민이 네. 보여주세요. 와. 야. 베레베레베레.
멋있습니다. 네, 멋있어요. 다음 뭐 어떻게 CWK 네. 가나요? 네, 바로 가요. 아, 네, 찬우관 가시죠. 진짜 잘생겼습니다. 와. 이야, 화성 있겠어요. 조심해. 우리 형들 건드렸어? 오이. 간다 나. 에이. 오케이. 예. 오케이. 자 가겠습니다. 자, let's go. 에이. 야. 와. 찰랑찰랑. 오로라예요, 오로라. 찰랑찰랑해요. 네. 에이. 와. 에이. 와 샴푸 냄새가 여기까지 나네요. 머릿결이 한결 좋아졌어요. 좋습니다. 저도 가봐요. 네 가보시죠. 반대로도 되는 거 아시죠? 반대로 되시죠. 와우. 네. 되는 뭐가 돼요? 네 뭐가 돼요 근데? 아, 효과요? 아, 예. 아, 예. 능력 능력, 아, 능력, 그렇죠. 능력이요. 네. 능력이요. 효과가 뭡니까 남대준 씨? 아, 뭐 파워포인트도 아니고. 네. 그럼 파워포인트도 아니고 무슨 능력. 뭐 컴퓨터예요? 새로운 능력. 네, 능력이요. 능력이요. 가봅시다, 가봅시다. 갑니다. 야, 아. 좋네요, 네. 와, 저 앞머리 눈질로 아프겠다 야. 아, 좋습니다. 이 앞머리 입는 찌를 아프잖아요. 잘하네. 간지러워. 그걸 버텨내야 됩니다. 네. 원래 멋을 위해서. 맞아요, 맞아요. 그쵸? 앞머리 찌를 때가 가장 네. 멋있는, 그쵸. 네, 그쵸. 가장 예쁜 머리거든요. 불편해야 실제로 멋있어요. 눈이 지금 약간 충혈되셨어요. 네, 눈이 진짜 충혈됐어요, 앞머리 충혈됐어요. 찔러가지고. 네. 아, 좋습니다. 자, 어쨌든 근데 여기서 끝이 아니라 네. 또 있어요? 저희가 칼리고놈들 대비해서 필살기를 하나 준비했잖아요. 아. 네. 이거? 이거 보여줘요. 이거는 진짜 아, 깜짝 놀랐어요. 보여드릴까요? 가시죠. 이거? 네, 보여드릴게요. 이거 깜짝 놀라실 텐데. 바로 가볼까요? 그럼 제가 한번 할까요, 그거? 네. 네, 갑니다. 안녕하세요. 우리는 플레이 뱀! 괜찮냐고. 야! 괜찮냐고. 잘해요. 잘합니다. 와, 잘합니다. 다시 한번 더 해볼까요? 다시 한번. 다시 한번 좋아요, 저희 필살기니까 좋아요, 좋아요. 다시 보여드리죠. 갑니다. 가시죠, 가시죠. 자, 가시죠. 기 모아야 돼. 갑니다. 느낌 와요. 안녕하세요. 우리는 플레이 뱀! 에이, 네. 우리를 얕보지 마라. 도은호 씨. 네네네. 위험합니다. 위험해요 지금. 위험해요. 오, 에이, 야 유하민 괜찮냐고. 괜찮냐고. 자, 한다 응원한다. 왜안 하다 말아. 하려다가 네. 자신 있게. 너무 자신 많이 있게. 하면 또 그 만화가 다니까. 그렇죠, 그렇죠. 네. 자, 일단 저희 타이틀곡 얘기부터 좀 나눠봐야죠. 좋습니다. 네, 자. 3세대 MC님이 한번 리드해 주시죠. 오케이, 야, 제가 헤이. 리드 한번 해보겠습니다. 어? 저희 잠시만요. 왜요? 그 전에 저희 9시 현재 9시 기준 와. 멜론 여러분 놀라지 마세요. 놀라지 마세요. 네. 무려 멜론 탑 103이라고 합니다. 아, 와! 놀라버렸어. 와! 와우. 와우. 3위요. 말이 안 됩니다, 정말. 와, 어떻게? 어떡합니까? 어떡하냐. 어떡하냐. 아, 이거 어떻게 미치겠네. 해야 될까요? 3. 머리가 까마득해져. 와. 아직까지 이게 노랗게- 이게 가능한 결과인가요? 대박이다. 진짜. 와 세다. Fight for peace. 아, 저 감사합니다. 플레이. 감사합니다. 이거 뭐 단체로 한번 인사드릴까요? 감사합니다 할 때 딱 불 나와야겠다. 오케이. 감사합니다. 이렇게 아까 오케이, 보게. 감사합니다. 화났어. 감사한데. 필살기로. 오케이. 자, 준비해 주세요. 플레이어 여러분들, 진심으로 감사합니다. 감사하다고요. 감사합니다. 감사해. 감사합니다. 아, 아, 진짜. 단체 와 단체 눈물 날 것 같아. 이거 보고 인덕션 같다고
아 네? 인덕션 같다고요? 인덕션. 아 인덕션이요? 네. 와, 진짜 웃기네요. 와 그런 생각 어떻게 하지? 어질어질한데요 진짜. 네. 그러니까. 와 저희 이렇게 야, 또 이렇게 훌륭합니다. 또 큰 선물을 주셔가지고 너무 감사합니다 진짜. 이번 활동 열심히 멋있게 힘입어서 네네. 이렇게 플리분들의 사랑에 힘입어서 정말 멋있게 한번 해보겠습니다. 감사합니다. 아. 오케이. 파이팅! 화이팅. 자 그러면은 저희 타이틀곡 이야기 네. 한번 해볼까요? 네, 네. 해보죠. 저희 타이틀곡 여러분들이 사랑해주시는 저희 타이틀곡 대시는요 아주 강렬한 락 기반의 사운드가 인상적인 노래로 저희 플레이브에 완전 엄청난 큰 변신이 와. 잘 드러나는 곡입니다. 예. 노아 형이 이제 부른 그 도입부에 아주 가냘프고 센티멘탈한 그런 멜로디가 후렴구로 이어지면서 폭발적으로 이렇게 폭발하는 그런 락 사운드로 전환이 되는데 기타 리프 특유의 아주 날선 음색 그리고 파워풀한 드럼 거기에 절묘하게 어우러지는 후렴구의 I gotta dash 이 야. 보컬의 대시라는 제목처럼 트랙을 마치 질주하는 듯한 에너지를 전달하고요. 여기에 I fight for peace, never losing this. 거침, 따위. 전혀. 불안, 에? serious. 에? 여기까지. 에? 자, 에? 올드스쿨 힙합 스타일의 랩까지 얹어지면서 곡의 입체감과 재미를 한층 더했습니다. 야. 뭐 말 나온 김에 같이 뮤직비디오 보죠. 좋아요, 오케이. 좋아요. 네, 바로 가볼까요? 그래서 또 네. 에피소드도 많이 좋습니다. 풀어봅시다. 오케이. 가야지. 자, 가야지. 그러면 노아 형의 마법으로 네. 자, 자, 투명 책상. 투명 책상이라고 합니다. 네, 마법 쓸 필요가 없네요. 예, 지금 만화 아끼셔야 됩니다. 뭐, 투명으로 손이 마법 쓰려고 하니까 갑자기 쓰지 말라고 이렇게 되고. 오. 야. 갈리고. 오, 됐습니다. 좋아요. 갑시다. 자, 좋습니다. 그럼 바로 가볼까요? 바로 네. 가볼까요? 네, 좋아요. 바로 봅시다. 바로 Let's go. 재생할게요. 일단은 첫 번째는 멈추지 말고 쭉 갑시다. 오케이. 아, 오케이. 그러면은 그냥 보면서 일단 한 번도 멈추지 않고. 네, 그냥 쭉 한번 근데 같이. 너무 멋있어서 자동으로 손이 어. 가면 어떡하죠? 아, 우리 플리랑 첫 번째 같이 오케이, 보고 오케이. 그 다음에 이제 저희가 에피소드 한번 풀어보죠. 오케이, 오케이. 좋습니다. 자, 바로 가볼게요. 여기서부터 끝났어요, 사실. 야, 숨겨진 누구야 이거? 이 디테일도 너무 좋아요. 그렇죠, 여기서 뭐 누구지? 오, 테리야! 테리야! 야, 와, 조금 그냥 따끔 정도. 네, 무릎이 많이 아프셨겠는데. 너무 걱정하지 마시고요. 네. 야, 와, 눈이 감겨 옵니다. 아이고야. 와. 진짜 멋있다. 야, 이 스케일이 간판도 되게 재밌다. 이거. 맞아. 그러니까요. 지름 같은 어둠 속에 괜찮냐고. 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 안 괜찮네? 이 자식들. 이때 화가 나신 거죠 지금? 아, 그쵸, 그쵸. 네. 감히 감히. 아스테룸에 아. 에이. 야! 야. 감히. break up the way 야. 쉴드. don't make me 야. 에이. 날라다니. 밤비. 야. 에이. 오. 헤이. 하체 힘이 좋아요. 데드리프트를 많이 하셔서 그런지. 야, 너무 여기 와, 찢었죠? 안경 뭐야? 유하미. 야, 안경 쓴 상태로 안경이 없어졌어. 전투 와. 모드로 해서. 아니 전날 또 굳이 또 멋있어 보이려고 안경 쓰더라고. 알 없는 안경이. 네, 알아 보였어요. 확인했습니다, 네, 제가. 알아. 제가 눈 찔렀는데 눈 찔리더라고. 눈을 왜 사과하셨나요? 사과하셨나요? 네, 사과했어. 미안하다. 알이 줄 알았다. time is breaking ready now 야. 어이. 자식들. break up the 워터파크야, way 워터파크. I'm in my 와, 여기 뭐 있어? make me mad 진짜 많이 압박됐습니다. 등이 휘었어요. 감히. 야. 자, 이제 제가 화가 났습니다. 이게 와. 테리 네가 감히 나한테? 그쵸. 길이 많이 혼잡하더라고요.
야이. 야. 자, 찬우왕 변신. 화가 진짜 많이 났어. 와 흑백. 에이. 세다. 야. 와이. 가자. 자 내려가죠. 에이. 에러 뜨죠 여기서. 에러. 페일. 자 이제 좀 지쳤어요 이제. 지쳤어요. 아. 어우. 아. 자, 형들 다 당했습니다. 네. 배틀그라운드 그 네, 그렇죠. 수직 낙하 한 거예요. 네. 그래서 자 파밍 해야죠 이제. 파밍 올라했는데 우리 형들이 화 많이 났죠 그때. 아우. 와. 떨림. 이야. 우와. 저는 이거 뮤비 네. 처음 봤을 때 다 완성된 거를 네. 마지막에 하민이 이렇게 손 떨면서 딱 뒤돌아볼 때 제가 눈물이 날 것 같은 거. 야. 네. 왜 안 어, 났어요? 눈물? 근데 표정 연기 너무 잘해가지고. 그니까요. 네. 진짜 거의 내가 이- 빠져들더라고. 손 떠는 것도 네. 진짜 이게 연기자. 원래 와. 저 떠는 게 아니었어요. 제가 아이디어를 이제 낸 거예요. 원래는 그냥 꽉 친 다음에 착 보는 거였는데 네. 약간 제가 이 감정에 이제 몰입해가지고 네. 내가 만약 진짜 이 상황이면은 진짜 부들부들 떨 것 같은 거. 어. 그래서 이렇게 떠는 거 하나 안 떠는 거 하나 받아보면 어떠냐 이렇게 어. 이제 디렉터님이랑 말을 어이. 해가지고 이제 제가 이렇게 딱 떠는 걸로 어이. 채택했어요. 그 디테일이 네. 그 장면을 완전 그 장면에서 킥이었다. 그쵸, 킥이었죠. 네, 라고 저때 저 킥이었죠. 눈물 날 뻔했어 진짜로. 네. 와우. 아, 다음이 더 기대가 되네요. 진짜. 네. 야. 멋있다. 기대된다 진짜. 자, 이번에는 자, 같이 멋있네요. 보면서 한번 해볼까요? 아 좋아요. 좋아요. 보면서 이제 끝나가면서 뭐 끝나가면서. 얘기를 네. 해보죠. 그러면은 말씀해 주시면은 제가 네. 듣겠습니다. 맞아. 자, 두 번째 한번 봐볼까요 다시? 네. 아 아스트랄 너무 아름답습니다. 자, 좋습니다. 이게 저희 옥상도 있고요. 그리고 제가 이게 말씀드리고 싶은 게 이렇게 잠깐 정차했을 때 그 위법이 안 되게 그 선 안에 딱 이렇게 잘 들어와 있습니다. 주차를 주차. 네네네 딱 잘했고요. 완벽하게. 이거 MP3인가요? CD 플레이어입니다. 아. 야이. 아 근데 테리가 좀 생겼네요. 아, 타관이? 턱선이 있어. 네, 좀 나쁘지 생겼네. 인정. 예전에 아니에요. 제 동생이었잖아요. 네. 뭐 그냥 그냥 적당히 적당히. 무난합니다. 네, 멤버들이 더 적당히. 잘생겼죠. 당연하죠. 그건 네. 당연하죠. 당연하죠. 알았어요. 그냥 네, 뭐. 한눈 팔지 마세요. 네. 그냥 뭐 저의 한뭐 발끝 정도 발끝 따라올 정도? 수 있을라나 그 뭐, 정도까지. 네. 예. 저희는 뭐 그쵸. 카메라 마사지를 많이 받았죠. 그렇죠, 그렇죠. 우린 못 이기지 첫 절대. 데뷔네. 좋습니다. 뭐요? 첫 데뷔. 자, 보겠습니다. 아이고. 네. 능력이 네. 그 담비 씨가 이거 제 달리는 폼 보고 되게 네. 귀엽다고 해주시더라고요. 네. 아, 그쵸. 얘네 뭐야? 어디 가는 거야? 어우 야이. 야 이거 야. 네. 에이. 자, 아트를 막 보시죠. 이 진짜 이 기차가 떨어지는 그쵸. 게 네. 대박입니다. 너무 멋있어. 야, 중요한 장면 나오죠. 야. 오. 오. 야. 에이. 야. 오. 야이. 야, 이때 괜찮냐고 하고 오신 건가요? 네, 괜찮냐고 하고 간 거죠. 아. 괜찮냐고 한 다음에 이제 출동해야 된다 아. 그래가지고 네, 지켜야 될 거 아니에요. 아트를. 옷도 빠르게 갈아입고 네, 오셨네요. 바로 갈아입죠. 와. 저희 마법이 되잖아요. 네. 멋있었습니다. 네, 떨어지면 이거. 무섭긴 했어요. 아. 네, 무섭긴 했지만은 네. 네, 뭐 이거 여러분 이제 촬영하면서 그쵸. 이 와이어도 달고 열심히 그쵸, 했습니다. 그쵸. 네. 그죠. 또 멋있게 네. 장면이 나왔습니다. 네, 좀 무섭긴 했는데 열심히 했어요. 와. 네. 에이. 꽤 많네요, 근데. 어우. 저거 할 때 무릎이 살짝 아팠어요. 아. 저거 한 3번 했거든요. 아. 떨어지는 거. 오. 아우 제발. 네. 야 날라다녀요. 에이. 야이.
예. 아이 야, 오케이. 아, 에이. 와. 그럼 우리 밤비 먼저 얘기 좀 하죠. 네. 그렇죠. 네, 이게 제가 또 촬영할 때 저 같이 갔었는데 네. 또 이제 저희 액션 감독님이랑 네. 또 이제 같이 계속 많은 얘기를 나누면서 촬영할 때 두 분이서 상당히 많은 고생을 하셨다고. 그렇죠. 네. 그렇죠. 왜냐면 사실 저는 사실 뭐 한 요 정도밖에 없었어가지고 네. 많이 고생하셨나요? 그렇죠. 고생 많이 했죠. 이게 쉽지 않은 거잖아요. 그렇죠. 고생을 안 할 수가 없었고 네. 너무 근데 그 감독님이 너무 잘해주셔가지고 많이 좋게 잘 나온 것 같아요. 아, 너무 멋있어요. 뭐였어요? 저도 날다르죠. 많이 배운 것 같아서. 날다르지. 그러니까요. 그럼 다음 이제 하민이 거 바로 감사합니다. 볼까요? 좋습니다. 좋아요. 하민이 그거 봐야죠. 일단. 약간 와. 아예 에이. 근데 안경을 쓴 채로 싸워서 무섭지 않았나요? 아유. 아니 알이 없다니까요. 아, 네. 맞네. 아니 저 이날 옆에 있었잖아요. 제가 눈을 찔러봤다니까. 아니 안경 쓰고 있길래 아니 갑자기. 칼리고냐고. 내 눈을 왜 찌르냐고. 그래도 자기가 잘 나오려고 또 안경을 굳이 쓰더라고. 그래서 아 이 친구가 확실히 뭐 이렇게 자기가 어떻게 멋있게 나오는지 아는구나. 네. 근데 되게 프로적인 마인드로 그렇죠. 생각합니다. 네. 맞습니다. 저는 이것도 이제 액션하면서도 근데 이 액션 잠깐만. 네네. 이건 또 얘기해야죠. 이 액션은 액션 감독님이랑 같이 한 거 아니고 혼자 한 거 아니에요? 아 그렇죠. 이제 저는 이제 다 하면서 만든 거 같이 아니에요? 디렉터분과 조율하면서 이제 음. 제가 형들이 녹음 받아주듯이 엄청 디테일하고 까다롭게 봤어요. 에이. 계속 모니터하면서 이게 하다가 처음에 이거 이렇게 총 쏘면서 오잖아요. 그때 제가 숨어 있다가 팍팍 이거 할 때 약간 살짝 빼꼼했으면 좋겠다. 네. 약간 이런 거. 아. 내가 해치웠나 하고 빼꼼 할 때 그때 들어가겠다 하면서 오. 이제 엄청 디테일하게 하고 야. 딱 찍었을 때 위치가 이렇게 떨어졌으면 좋겠고 에이. 와. 약간 이런 거. 어떻게 뭐 거마비는 두둑하게 드렸나요? 아유 그거는 이제 회사가 아유 그쪽까지 네. 그런 쪽은 아니고 일단 저는 있습니다. 이 의상 바뀌는 딱 네네. 이게 전 마음에 드는 것 같아요. 보시죠. 어떤 부분이? 딱 여기서 전투복으로 이제 딱 바뀌잖아요. 여기서 치면서 이게 의상 이름이 대쉬가드입니다. 대쉬가드. 아, 대쉬가드. 네. 아 래시가드가 아니라 네, 대쉬가드예요. 아. 이게 딱 바뀌는 거 네. 연출이 너무 좋지 아, 않습니까? 너무 좋아요. 예, 너무 좋아요. 너무 좋아요. 네. 너무 좋아요. 디렉을 너무 너무 잘 좋아요. 봐주셔가지고 네. 좋습니다. 넘어가겠습니다. 야. 그래서 야. 확실히. 와, 무자비에요 그냥. 확실히 잘해요 하민이가. 아유 밤비 씨 여기 한번 밤비 씨 한번 보고 갈게요. 네, 이렇게 귀여워요. 엄폐를 끼고 있네요. 귀여워요. 귀여워요. 아니 나는 왜 근데 나 예준이 형한테 할 말이 있어. 네네네. 왜 나 실드 안 해준 거야? 아 나는 왜 실드 안 해준 거야? 너는 마법으로 뭐 하는 거야? 실드인데 혼자 돌 끼고 있어요. 저 사실 아 진짜로. 그게 레서 판자처럼 이렇게 서 있었어요. 이렇게. 이렇게 서 아, 이게 있었어요. 안에서는 밖에 안 보이나 봐. 잘. 네. 잘 안 보여요. 안에서 이게. 네, 잘 안 썬- 보여요. 썬팅이 잘 안 있어가지고. 보여요. 그래봤자 뭐 2m 차인데 좀만 크게 줬으면 잘 안 보여요. 그러네. 아. 좀 챙겨주지 그래. 왜냐면은 제가 지금 앞만 보고 있잖아요. 네네. 네. 옆을 볼 수가 없어요. 이렇게. 아, 앞만 보고. 그게 아니라 그리고 밤비 씨는 앞에 이거 지금 방패 있잖아. 돌이. 있네. 원래 돌이랑 저거랑 다르지. 원래 돌에 숨어 있다가 이렇게 쏘는 거 몰라요? 그건 아는데 쟤네가 세잖아요. 쟤네 근데 좀 아쉽긴 합니다. 네. 아 미안. 네, 예준이가 저까지 신경을 못 써줬네. 네, 멋있었어요. 부탁드릴게요. 왜냐면 너무 긴급한 상황이니까. 그렇죠. 네. 정신이 없고 하니까. 이해를 좀 그쵸, 밤비 씨가 그쵸. 해주세요. 네네. 그렇죠. 좋습니다. 아 맞네. 지금 반비를 못 챙겼네. 저를 좀 챙겨주세요. 아 저는 미안합니다. 왼쪽으로 한 발짝만 왔어요. 그러네. 미안합니다. 아, 예. 네. 전체적으로 미안합니다. 이제 네. 좌로 한 3보 갔으면 네. 아 그냥 이렇게 움직이면 됐었던 거예요. 그렇죠. 자 움직여. 그러면 되는 거예요. 아, 나도 같이 갔으면 됐겠네. 그러네요. 같이 갔으면 되는데 아. 아니 그냥 밤비가 안으로 들어와도 됐지 않았어요? 근데 이게 아 근데 또 여기까지 총알이 날라오고 떠가지고. 있으니까. 네. 튕겨 나가. 이건 아, 안 안 돼, 돼요. 안 돼, 안 돼. 이건 안 돼요. 그냥 알겠습니다. 엄폐를 잘 하셨네요. 잘 숨으셨네요. 그렇죠. 저도 살아야 되니까. 맞을 수 없잖아요. 아 아 좋습니다. 맞네. 자 넘어갈게요. 네. 아 여기서 만화가 떨어졌습니다. 만화를 너무 만화가 네, 떨어졌어요. 큰일 났다고 생각했나요? 네. 떨어졌을 때? 왜냐면 이미 네. 공중에서 떨어지면서 아, 이렇게 많이 이때 썼지, 많이 엄청난 썼지. 만화를 썼어요. 일단 이미. 60% 썼나요? 왜냐면 이때 이미 네. 칼리고 한 10명 보냈을 거예요. 아, 그쵸. 네, 이미 거기서 너무 많이 써가지고 이게 여기서 맞네. 만화가 떨어져 버렸어. 아. 근데 여기서 이제 예준이와 눈빛 교환을 하죠. 네. 나 나간다. 야 도와줘. 티키타카. 네, 도와줘라. 아.
한것 쫙. Cover me, cover me, cover 아, me. 이것도 멋있어요. 아 근데 자. 여기서 야. 여기서 예준이가 당합니다. 아, 큰 게 날라와요. 막기는 야! 막았어 네, 처음에. 막았는데 여기서 막았는데 아, 이게 봤어. 가드를 했는데 뚫렸나요? 가드가? 이게 설명을 해주세요. 이게 갈비뼈가 저거에 분명히 가드를 하긴 했거든요. 네. 근데 이게 뚫렸나요? 이게? 아니, 아, 여기 사이로. 보시면은 가드를 했는데 네네. 주먹 들어올 때 살짝 벌려줍니다. 아, 사실 맞아요. 굳이 그만, 맞아요. 이게 굳이 맞았어. 왜냐? 연출된 거니까 굳이 이게 맞았어. 또. 왜냐? 아, 나 좀 쉬고 싶다. 지들끼리 싸우자. 아, 칼텐가요? 그래가지고 날라가가지고 아. 제가 이때 좀 편했어. 아, 그래 쫀지. 편해 보여. 너무 편해 보여요. 눈만 네. 감고 있자. 아, 바로 작게 알아서 해라. 작게. 그냥 기절한 척했습니다. 튀신 건가요? 네, 아, 튀었어요. 네, 튄 거예요. 저 아, 퇴근한 거예요. 그랬구나. 그래서 옆에 또 레드 아이즈가 야, 이거 네. 레드 야. 아이즈 옆으로. 야, 힌트가 여기 있어. 아, 힌트가 있어. 레드 내가 아이즈 진짜 옆으로. 몰랐어. 레드 나도 아이즈. 몰랐어. 나도 몰랐어. 레드 아이즈 옆에. 핀트가 저희 때 살짝 쉬었습니다. 예. 네. 아 역시 진짜 레드 아이즈 맞네요. 야. 와. 와. 자, 좋습니다. 넘어가시죠. 자, 아. 방금 이 표정 노아 형. 저희 썸네일이죠. 네. 좋아요. 아, 이구나. 너만 쉬어? 저 나도 쉬어야 돼. 야, 너 왜 치사하게 해? 이게 바로 야. 눈으로 욕을 한다는 거죠. 아. 눈으로 욕을 한다는 거죠 이게. 야, 예준아. 네. 아, 근데 이게 이렇게 되나요? 저 요거 있죠. 네. 요 쳐다보는 장면을 네네. 오히려 다른 거보다 이걸 제일 많이 찍었어요. 아. 왜냐면 눈빛이 안 살게 예쁘게 안 나와가지고 아. 네. 요거를 진짜 오래 했어요. 오히려 아. 다른 거보다 이거 진짜 오래 했던 것 같아요. 야, 근데, 근데 저 뒤에 칼리고 저 두 번째 내가 아는 사람 같은데? 두 번째요? 네. 번째 칼리고요? 두 번째 옛날 누구예요? 같이 운동했던 친구 같은데. 누구예요? 그래요? 네. 네. 아, 여기 오디션 봐서 들어왔구나. 오, 그래가지고 아이, 그럴 수 있겠다. 나랑 파트가 달라가지고 안 아, 봤어. 그럴 수 있죠, 그럴 수 있죠. 네. 이 바닥이 좁아요. 그러니까요. 칼리고를 뭐라고 이 바닥이 좁다고. 좁아요 바닥이. 원래 이 바닥에 좀. 아니 한 다리만 건너면 사실 네. 다 다 아는 사이야. 전화번호 다 그쵸, 받을 수 그쵸, 있어요, 그쵸. 사실. 전화번호. 그렇죠. 한 달에 만나면 다 그 그쵸. 맞아. 친구가 내 친구예요. 그래 연락 한번 네. 싹 돌려. 네. 다 아는 사이. 네. 가시죠. 넘어가시죠. 와! 야! 이때 무릎 많이 아팠겠습니다, 한비 씨. 침이 왜 나왔을까? 아니 침이 좀 나와. 떼굴떼굴. 자, 노아 형 방금 아, 나 드디어 근데 난좀 퇴근했다. 속상한 게 뭔지 알아? 나는 저거 되게 하찮은 발차기 하나에 날아가서 쓰러지거든요. 결국 마지막. 아, 발차기요? 공주잖아요. 아니지 쉴라 그랬네. 아, 쉴라 그랬네. 아, 그러면 좀 더 발차기 말고 그래, 아니 좀 더 움직여 보죠 그러면. 좀 더 하시 그랬어요. 네, 좋았어요. 왜죠? 아 그래서 보시면은 예준이 쉬고 바로 눈치 딱 챈 다음 바로 쉬잖아요. 다시 한 번. 보시면은 발차기가 되게 허접해요. 너무 많이 아 했다. 그렇게 안 하면 안 돼. 예준이가 맞은 거에 비하면 강도가 훨씬 약합니다. 오. 나이스 나이스. 나이스. 여기 이때 너무 무서웠습니다. 이때 사실은 네. 너무 높은 거예요. 이게. 네. 생각보다 이거 착지 잘해야 된다고 이렇게 겨우 착지한 겁니다. 야. 높았어요. 아 근데 무서울 수밖에 없죠. 네. 드리프트를. 야, 이 장면 진짜 야. 베스트. 야 잠깐만. 이거 얘 진짜 자고 있네. 잠깐만 이거 자고 있는 거 아니야? 이거는 침 진짜로? 흘리는데요? 야 잠깐만요. 야 자고 있는 알았습니다. 자고 있는데 진짜로. 야 자고 있는 거 아니야? 이게 딥슬립인데 이거. 야 이거 아니라 와. 중화물인데요? 피곤 노곤해가지고. 아. 와. 야. 아니 눈만 감고 네. 있어야지 했는데 입을 잤습니다. 벌리고 네, 주무셨죠. 이거는 많이 피곤하긴 했죠. 주무시면 어떡해요? 얼굴에 그래도 피곤함이. 촬영 중에. 예. 아니 앨범 준비할 때잖아요 같이. 아, 그렇죠. 그럼요. 네네. 네, 졸릴 수 있죠. 잠깐 에너지 좀 잠깐 네. 충전했습니다. 아, 네. 좋습니다. 네. 넘어가시죠. 가볼게요. 아 그렇죠. 아. 이게 아. 제가 헬멧 날리면서 마음이 아팠던 게 네. 이게 제가 아끼는 헬멧인데 아. 기스가 났습니다. 야, 그래서 이거 기스 아까 났어요? 버블에 파밍한 건가요? 네 이거 말했는데 검은 색깔 아니에요? 맞습니다. 제 매직으로 삭제해 드리겠습니다. 어. 네, 갖고 오세요. 정말 이거 갖고 갈게요. 이거는 마음이 아프네요. 제가 네임펜 같은 거 뾰족하게 네. 싹 하면서 티안 나게 좋습니다. 맡고 드리겠습니다. 부탁 좀 드릴게요. 네, 알겠습니다. 좋습니다. 그리고 여기서 이제 아. 자, 야 흑백으로 여기서 변하면서 와. 장난 아닙니다. 이야. 아. 막상 막하예요. 네.
저 친구도 야. 장난 아닌 친구예요. 죄송합니다. 아니요. 봐요. 네, 왜냐면 디테일이 아니 디테일이기 때문에. 봐야지, 봐야지, 자, 봐야지. 설명을 짚고 들어야 넘어가자고. 돼. 왜냐면 또 하민이 지금 자랑해야 돼. 그래, 해야 돼, 해야 돼. 자랑해야 돼. 자랑해야 돼. 네, 이거는 이게 이거 디테일이 말이지. 있어. 네, 이게 원래 좀 또 맞아요. 그 스토리보드라고 할까요? 오. 시안이 좀 다른 발차기였습니다. 오. 그냥 점프 뒤차기 정도인데 한 바퀴 제가 더 돌았어. 그 현장에서 네. 네. 그 딱 들고 오는데 아 이게 뭔가 멋이 잘 안 나는 약간 거예요. 시시한. 네, 약간 좀 하는데 제가 거기서 아이디어로 이제 720도 발차기로 야, 총을 들고 있으니까 1번 발로 총을 치겠다. 치고. 네. 그리고 어우. 돌아서 이제 밀겠다. 어우. 해가지고 그게 된 거예요 지금. 치고 미는 아. 거. 야, 한번 이거 다시 진짜 볼까요? 아프겠다 이거. 네, 회전력이 붙어서 좀 아파요. 그렇죠. 그래서 치고 와. 아니 확실히 부러운 게 하민이는 무술을 했었으니까 네. 뭔가 이런 의견을 내고 의견 내고 이렇게 할 수 이거요. 있다는 게 네. 정말 야. 너무 멋있는 것 같아요. 근데 사실 그렇죠. 저 같은 경우는 제 신 같은 경우 많이 만진 거거든요. 네. 많이 만졌어요. 아니 그리고 반비는 의견이 없었죠. 의견이 어디 있어요? 그치. 그냥 하라는 대로. 네. 하는 거예요. 또 이제 저도 이제 같이 이제 드리프님이랑 맞아요. 같이 이제 하민이는 상의하고 진짜로 이렇게 했어요. 네, 진짜 네, 대박이다. 바빴죠. 네. 네. 좋습니다. 오 이거 뭐- 그래가지고 형이 많이 아니, 아니, 바빴- 이거 보여주고 싶었던 또 이분을 보여주고 싶었던 네. 거야. 이 모습을. 어이 뭐야 공격 여기서 멈춘다고? 야, 이번에 왜 하민이가 여기서 멈췄지? 아니 이 표정은 얼마 만에 나왔어요? 어떻게 몇 번? 기다렸어? 몇 테이크? 이거는 뭐 한 3번 안 나왔죠. 세번 안에 나왔어요? 네, 그렇죠. 오. 네. 야, 이거 중간에 야, 여기 들어가는 멋있네요. 거를 아이홀이라고 하나요? 아이홀. 그렇지 네, 않나요? 아이홀 맞죠? 네. 네, 아이홀을 되게 잘 쓰는 것 같아요. 아. 하민이가. 아 맞아, 아이홀. 응, 저거 되게 잘 써. 네. 머리는 또 언제 모았어요? 그러니까 그 와중에 그러니까. 전투하는 와중에 아니 사용하는 왁스가 진짜 대박인 거야. 아니야, 제가 옆에 봤잖아요. 이게 지금 얘가 발차기를 하고 네, 네. 발차기 끝나고 달려가면서 이러면서 달려가요. 아, 자 이렇게 네, 달려가. 발차기 한 번 하고 네. 모으고 했다가 뛰면서 모으면서 가고 네, 카메라 들어오기 전에 모으고 갑니다. 아, 전갈하잖아요. 야, 습관적으로 계속 네. 시적으로. 그러니까 이게 습관인 거예요. 얘는. 와우. 멋있어요, 근데. 네, 알겠습니다. 넘어가시죠. 넘어가도록 할게요. 네. 아예 또 에러가 나오죠. 네. 네. 왜 그랬어? 야, 와, 딱 상황에서 보시면은 네, 우리 은호 씨도 상당히 많은 고생을 한 것 같아요. 네, 여기 보시면은 팔이 제 능력을 아. 만화를 다 쓴 거예요. 야. 너무 많이 써가지고 탔어. 팔이 탔습니다. 똑같이 아. 두 번을 당하셨네요. 네. 씨를. 이 친구 세더라고요, 네. 확실히. 예전 예전이랑 좀 달라요. 어우 잘 넘어졌어요. 오 멋있게 넘어졌다. 자, 아. 그렇죠. 거의 멈춰야죠 여기. 여기야? 어디서 멈춰? 아, 여기죠. 어디야? 오케이. 하민이 원하는데 어딘데? 아, 잠깐만. 아니 전이었어요? 에이. 여기 할게요. 오! 여기 할게. 야, 아 이게 이때 디테일을 안 무서웠어요? 보잖아요. 디테일 보잖아요. 네. 입술이 한쪽 올라가 있어 살짝. 아, 맞습니다. 그러네요. 예. 제가 이거 오. 연기할 때 진짜 박수를 받았어요. 제가 오. 할 때 약간 진짜 이렇게 하면서 네. 아 이걸로 한번 보여드릴까요? 어떤 어떻게 식으로 되는 했냐면 거야? 약간 촥할때 예. 이렇게 하면서 야, 이렇게 오. 멋있게. 오. 안 무서웠나요, 근데 이거? 아유 너무 저는 안 높이서 무섭죠. 한 200m, 상공 네. 200m 정도에 더 되나요? 아우 요거는 한 500m 되나요? 그 정도 되지 아. 않을까요? 자, 네. 근데 저 친구는 제가 얘기했잖아요. 네. 그냥 이제 이렇게 가라 그럼 가는 친구기 때문에 어딜까요? 어디든 네. 제가 뭐 심부름 센터 그렇게 뭐 이런 걸로 막 쫄고 무서워하는 친구가 아 아니에요. 그치 그쵸. 그치. 네. 맞습니다. 가라 하면 가고 예, 오면 오는. 좋아요. 마지막까지 살아남은 것도 보세요. 아, 이 그럼요. 친구가 예, 제일 강한 아, 친구입니다. 진짜 그치. 체력이. 코뼈는 괜찮아요? 코에 상처가 좀 깊게 난 것 같아가지고. 아유 괜찮죠. 아. 끄떡 없습니다. 네, 괜찮아요. 또 이렇게 가다가 와, 한 바퀴를 와. 또 돌았어요. 아, 그럼요. 그 디테일 제가 잘 봤죠. 아 너무 잘 봤네. 야 이거 잘 모르는 건데. 이야! 빵. 아, 이때 근데 좀 아쉬웠어요. 이거를 딱 정확하게 네. 목표물을 조준해 해가지고 이렇게 딱 맞췄어야 되는데 발차기로. 그러니까 저도 칼리브로 때렸으면 어땠어요? 그랬으면 끝났는데 네, 후드 끝날 수 있었는데. 그러니까요. 네. 아, 지금 그거 뭔지 알아? 얘도 순간적으로 쫀 거예요. 아 너무 아플까 봐. 네, 너무 아플까 봐. 착하네. 네. 착하네요. 함이 착해. 그죠. 네, 그쵸. 이거 맞으면은 이제 이거 거마비로 안 되니까 이거는 네. 너무 크게 다칠 위험이 있어서. 맞아요. 아. 이 친구가 아까 형을 끝낸 친구지 않습니까? 네. 네. 정말 강한 캐릭터예요. 음. 그래서
이 인기척 들리고 바로 피한 거예요. 아 맞네. 그냥 아무렇지도 않게. 야. 아 센 애구나. 원래 이렇게 안 셌어요. 근데 네. 이 테리 이 친구가 귀여운 친구였는데 변했더라고요. 근데 저 친구가 치사한 게 뭔지 알아요? 총을 씁니다. 아 그쵸. 형으로서 이해해줘야죠. 예? 아니 봐요. 어디 아. 어디 멈출까요? 예? 조금 더 조금 더. 원하시는 와. 오케이. 와 빗물 봐. 와. 아니야 지금 아니야. 지금 너무 멋있다. 아, 야. 오. 에이. 아 근데 뒷머리도 진짜 인상 깊은 해요. 에이. 예. 근데 이게 하실 때 손이 네. 이렇게 떨리잖아요. 예. 카페인을 좀 줄이셔야 될 것 같긴 해요. 아, 그 수전증 수전증이 조금 인가요? 오신 것 같아요. 아, 그래가지고 이때 저희가 다 나와요? 여기 그쵸. 노아형 나오죠. 지나가고. 누워 있나요? 예, 저 누워 있잖아요. 주무시는 거죠? 네. 근데 안경 잠깐, 야 예준이 지나가고. 없어졌네? 글쎄요. 퇴근한 거예요. 아 제가 퇴근했어요? 퇴근했어요? 아 진짜? 여기 있지 않았어요 원래? 퇴근했어요. 진짜 퇴근했어요? 레드아이즈 옆에? 퇴근했네. 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 와. 와, 와 집에 갔어. 진짜 미안. 와 퇴근했어. 진짜 미안. 잠깐만. 야, 진짜 미안. 야 퇴근했어. 야 잠깐 퇴근했어. 와 언제 한 어디 거예요? 갔어? 야, 내가 비 오는 줄 알고 내가 야 미안. 쨌다. 아, 형, 이거는 쨌다. 아. 퇴근을 형 너무 제가 칼 퇴근했네요. 퇴근했네. 제가 지금 아, 요즘에 대박인데? 그냥 끝나면은 바로 퇴근을 해가지고. 아 죄송합니다. 진짜 없어? 아. 아니 어쩐지 감독님 찾더라고요 그 예준이를 네, 마지막에. 아. 죄송합니다. 야. 알겠어요. 괜찮냐고. 이렇게 와. 대시 나왔습니다. 뮤비 예, 한번 멋있다, 감상해봤는데 너무 이렇게 잘 나온 것 같아요. 네. 너무 뿌듯해요. 사실 저희는 정말 레전드라고 생각을 했고, 예. 어떻게 뭐 소감 네. 한 마디씩 말해주세요. 아, 저는 진짜 빨리 나오길 또 바랬고. 네. 아, 제일 많이 이거 바랬잖아요. 또 이거 뮤비 리액션 영상보다 잠 못 자겠다 이거. 네. 네, 이 생각이 듭니다. 네. 아, 좋습니다. 좋습니다. 자 이제 넘어가 볼까요? 네. 자, 어쨌든 저희가 촬영 너무 힘들었는데 결과물이 너무 잘 나와서 뿌듯하네요. 네. 그러니까 말입니다. 자 우리 은호 씨는 이제 뮤비에서도 보시면은 사실 고생이 정말 많았어요. 네. 처음 등장부터 해서. 네. 지금도 MC 보느라 조금 에이, 힘드신 것 같은데. 문제 없습니다. No problem. 문제 없나요? 네. 3세대 MC로서 또 제가 여러 가지 코너도 한번 준비를 해봤거든요. 야. 뭐를 준비했어요? 저 네. 믿고 따라오세요. 네. 네. 아 근데 여기서 말씀드려야 될 게 있어요. 저희 대시 퍼포먼스가 또 엄청나잖아요. 아 그렇죠. 아. 아 거울춤. 네. 거울춤. 아, 맞네. 아직 공개가 안 됐구나. 네. 근데 이제 조만간 저희 퍼포먼스도 볼 수 있으니까 아. 조금만 더 기다려 주시면 진짜 아 조만간. 그렇죠. 지금 네, 보시면 재미없죠. 저희 뗄라지가 네. 진짜 준비 많이 갈아 했습니다. 넣었습니다 이번에. 네. 네, 조금만 더 기다려 주시면은 볼 수 있을 거예요. 맞습니다. 맞습니다. 그럼 뭐 안무 스포하면서 살짝 해주세요. 뭐, 컨셉이라든지 네. 뭐 조금 동작이라든지. 나오지 않았나요? 네, 나온데 뭐. 네. 뭐. 네, 했어요. 해주세요. 안무요? 아 저 하나 해도 되나요? 네. 그거 나왔잖아. 아니 그 부분 안 나왔어. 그거는 안 이제 나왔어요, 우리 안 이거 말하는 거죠. 어. 그거 말고 형 파트. 아, 네. 거기까지. 자 여기까지입니다. 네. 여기까지. 디테일 맨날 바뀌긴 해요. 네. 네, 아뭐 좋습니다. 뭐라고 해야 될지 모르겠어요. 그냥 뭐 보시면 아실 거예요. 네. 오케이. 자신 있잖아요. 자신 있잖아요. 자신 있죠. 이번에, 이번에 진짜 자신 열심히 있어요. 해가지고 정말 또 뗄라즈 한번 그 말해주세요. 뭐 비하인드 이런 스토리 있나요? 아, 이번 이거는- 안무하면서 살짝만. 살짝만요. 예, 약간 감칠맛 나게. 뭐가 있을까? 그러니까 일단 난이도가 네. 저희가 기존에 해왔던 거에서 진짜 최고예요, 최고. 네. 그냥 미쳐버릴 것 같아요. 하면 맞아요. 너무 힘들어요. 저도 웬만한 그 저희 안무 네. 끝나면은 별로 안 힘들거든요. 근데 와 대시는 힘들더라고요. 네, 맞아요. 네, 진짜. 아 특히 그렇죠. 하민이는 더 힘들만 하죠. 아유, 맞아. 뭐 그런 게 그렇죠. 어딨어요. 네, 그런 게 맞아, 어딨어요. 네, 더 힘들만 합니다. 아닙니다. 여기까지. 여기까지. 근데 이게 역대급으로 지금까지 나온 안무 중에 저희가 한번 얘기를 했었을 거예요. 이거를 작업할 때 아마
뭐 가장 힘든 게 뭐 나왔다. 뭐 밤비가 뭐 계속 뭐 연습하자고 해서 저희가 체력 올리는 것도 아. 연습했다. 막 이런 것들이 네, 결국에 대시예요. 이 대시 노래의 안무였는데 이 대시 곡을 들어보시면 엄청 강하잖아요. 네. 그러니까 상상하시는 그대로입니다. 여기까지만 얘기하겠습니다. 뭐 어떤 저는- 상상하지? 또 이제 그렇게 하니까 또 연습할 때 딱 하나만 풀게요, 썰을. 네. 이제 저희가 연습할 때 영상을 찍으면서 계속 모니터링을 하잖아요. 근데 밤비 형이 체력 훈련하자고 이제 안 쉬고 막 5번 이렇게 한 적 있잖아요. 언제요? 대시할 때요? 네, 대시할 때. 네. 그런데 그게 영상을 마지막 한 4번째인가 3번째에서부터 찍더라고요. 제가 그걸 캐치를 했어요. 네. 아닌데? 아니요. 노아 형이 그렇게 하자 했지. 아, 그쵸. 나는 다 찍자 했는데. 아, 그렇게 해가지고 제가 그거를 캐치를 해가지고 네. 이제 선 정도만 이제 3번째까지는 선 위주를. 와, 진짜. 아니 맨날 그런 게 아니고 네. 한 번은 너무 죽을 것 같은 거예요. 너무 네. 힘든 거예요. 이게 야. 심장이 터질 것 같아서. 방금 터질 뻔했어요. 터질 뻔했어요. 방금 터졌어요. 어떤 거요? 살짝 방금 그런 네, 아, 네, 방금. 인덕션. 네. 네. 어쨌든 그래서 진짜 제일 나 세게 할게 이러고 예를 들면 이거면은 네. 와. 역시 이렇게 하고 마지막 2번을 진짜 죽기 살기로 했습니다. 오케이. 네. 잘하시는 거죠, 뭐. 잘했습니다. 근데 잘해. 티가 안 났잖아요. 잘해 전혀 안 났어, 전혀 몰랐어요. 목소리. 네. 지금 뭐 자수하시는 거? 이제 와가지고. 네. 자, 그만큼 네. 빡세게 아, 저희가 너무 그죠, 힘들었다. 네. 이렇게 꼭 말씀드리고 싶었습니다. 네. 알겠습니다. 네. 준비 그럼 너무 많이 준비 온 했죠. 거 한번 해보세요. 네네네. 자, 그러면은 기세를 이어서 저 3세대 MC가 준비한 코너 플레이브 미니 3집 칼리고 파트 1 Q&A 시작하겠습니다. 첫 번째 질문 주세요. 네. 네. 자, 이번 미니 앨범의 전체적인 컨셉과 메시지는 무엇인가요? 요거 어떻게 누가 얘기하겠어요? 사랑 고백. 사랑 고백. 네. 사랑 고백. 뭐 제가 얘기해 볼게요. 좋아요. 네, 이게 이제 지난 아스테룸 3부작이 저희가 신인 아이돌 저희 플레이브의 출연을 알리는 서막이었다면은 네. 사실 요 칼리고 파트 1에서부터는 이제 플레이브만의 진짜 이야기와 세계관을 좀 한층 더 깊이 담아낸 이제 그런 거고요. 이번 앨범을 관통하는 주제는 이제 빛과 어둠이 교차하면서 만들어내는 다채로운 감정의 스펙트럼입니다. 네, 이제 트랙 리스트에서도 보시면 알 수 있는 것처럼 강렬한 사운드의 대시부터 섬세한 감정으로 노래하는 아일랜드까지 스펙트럼이 굉장히 넓은데요. 트랙 순서대로 듣다 보면은 여러 감정을 느끼는 그런 재미가 있는 앨범이 되겠습니다. 나이스. 아, 진짜 골라 먹는 뷔페예요. 그쵸. 그렇죠. 모든 장르가 다 있잖아요. 한 네, 그쵸. 앨범에. 네. 그러니까요. 정말 네. 맛있습니다. 저희 그쵸. 노래 이번에 정말 맛있는 음식처럼 네. 네. 아주 좋은 노래이기 때문에 뷔페다. 뷔페입니다. 네. 좋습니다. 자, 다음 질문 갈게요. 네. 타이틀곡 대시를 한 단어로 표현한다면 아까 말한 뭐 뷔페죠. 네. 뷔페. 네. 뷔페. 뷔페로 네. 하겠습니다. 제시. 뷔페. 뷔페로 가겠습니다. 저희는. 찌죠. 네. 뷔페. 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 자, 그러면 다음 질문 바로 가서 아무도 모르게 스포를 했던 것이 다들 있나요? 아, 근데 이번에 스포 좀 약간 살이지 않았나요, 다들? 네, 많이 사렸죠. 그쵸, 그쵸. 예, 왜냐하면 이번에 정말 숨기고 싶었어요. 맞아, 이거를 맞아, 왜냐하면은 맞아. 모르다가 이걸 공개하다 해서 딱 알아야지 그쵸, 그쵸. 이게 우와 이렇게 더 이렇게 극대화가 되는데 맞아. 그래서 이번에 저희가 정말 신경 많이 쓰고 이번에 기대가 큰 만큼 우리 플리들의 기대감도 더 이렇게 더 키우고 싶어서 저희가 이번에 그리고 많이 숨겼습니다. 네, 그리고 그 무엇보다 파격적이고 싶었어요. 그렇죠. 맞아, 맞아. 그래서 더 숨기고 막 스포도 숨기고 그랬던 네. 거예요. 네. 근데 저는 대놓고 하나 한 게 있어요. 또 사실 뭐요? 그 우리 예준이랑 방송을 할 때 예준이한테 이제 바다 그만 가고 뭐 어디 갈 거야 다음에는 뭐 우리 섬에 갈 아. 거야. 그러면서 아, 그거. 섬에 갈 거야. 그러고 나서 이제 조금 있다가 아일랜드 나왔거든요. 네. 그 섬 그때 당시에 많은 플리분들이 다음 곡 제목 섬이다. 뭐 아일랜드 아니야 이렇게 했는데 정확히 맞추셨죠. 아. 전 다 좋습니다. 그리고 저는 이제 예전에 작년에 5월 달쯤에 버블에다가 제가 영어 수업을 받잖아요. 거기에 이렇게 단어들 배운 걸 쭉 적어놓은 걸 플리들한테 공유를 한 적이 있어요. 오. 근데 거기에 이게 정말 우연의 일치로 이게 스포가 사실 아니고 거기에 리즈라는 단어를 그때 배웠어요. 근데 저희 오. 작곡자가 이 노래를 멜로디를 만들고 노래 제목 아니다. 노아 형이 야 우리 리즈 그걸로 할까라고 아이디어를 맞아, 처음에 맞아. 냈죠. 그렇죠, 그렇죠. 리즈라는 그래서- 단어가 있대라고 그쵸, 그쵸. 이제 작업하다가 그걸 얘기를 맞아요. 하더라고요, 애들이. 예. 그래서
또 이제 수업이 되게 유익한 수업이 됐죠. 수업 때 저희가 네. 또 되게 힙합에서 쓰고 싶었던 단어가 칠렉스라는 맞아요. 게 있었고, 칠렉스 있었고. 그다음에 리즈 이렇게 두 개가 있었는데 처음에는 칠렉스를 이런 거 하면 어때 하다가 뭔가 리즈가 더 멋있는 것 같더라고요. 네, 맞아요. 느낌이. 그래서 네, 리즈가 더 나은 것 같아 해서 이렇게 시작을 하게 됐죠. 맞아. 네. 그리고 오너 스케어 1 to 10 반비 형 맞아. 파트 그것도 있잖아요. 수업 때 배운 거 같아요. 그것도 수업 때 배운 겁니다. 아, 네, 맞아. 정말 저희가 정말 유익한 수업을 받고 있어요. 네. 덕분에 너무 좋은 노래가 나올 수 있었죠. 네, 영화 쌤 감사합니다. 감사합니다, 감사합니다. 선생님. 그리고 그 제가 예전에 버블에 네네. 제가 네, 그거 빨리 스포를- 말해주세요. 뭐였어요? 그거를 근데 말해도 되나? 아직 그거 아직 안 나온 아, 거여가지고 아 그래요? 그럼 네. 하면 안 되지. 그럼 하면 안 되죠. 그럼 하면 안 되죠. 하면 안 되는데요. 네. 저 아니 뭐 있긴 아니 해요. 뭐 어느 네. 정도인지 뭐 어느 정도 아니, 판단해서 뭐 할 수 있는 거면은 아니 뭐 말해도 돼요? 말 뭔데요? 몰라? 모르죠. 법을 가입을 안 해가지고. 아니 그거 네. 안무 그 안무 스포했어요. 우리 옛날에 네. 카페. 이거 말하면 어떡해. 그냥 말할게요. 하지 말까? 근데 이거 뭔지 알겠다. 이거 네. 얘기해도 될 것 같아요. 이거 근데 이거 네, 이건 얘기해도 될 것 네. 같아요. 이건 네. 충분히. 네. 저희가 또 아직 안무가 안 나왔으니까 네. 저희 옛날에 카페 그 땐나즈 방 있잖아요. 거기 네. 작업방 작업실 네. 거기 거울 앞에 이렇게 메모를 이제 네. 해서 저희 동선을 이렇게 붙인 적이 있었는데 네. 그때 이미 선공개를 해버렸죠. 아, 저희의 동선을. 동선을. 네. 같이 했잖아요. 언제 했더라? 어이! 뭐야? 아니 나도 알고 있었는데. 자, 집중하세요. 나도 알고 있는데. 그랬지. 근데 그 오래되긴 했어요. 그러니까 엄청 너무 오래되긴- 오래 전에 했던 거 네, 같아요. 너무 오래 전이어가지고. 그렇게 우리가 오래됐구나. 춤 네. 연습한 지가 오랫동안 했구나. 네, 그쵸. 맞습니다. 대박이다. 수정도 네. 많이 했으니까. 그때 스포를 했어요. 어때요? 진짜 난리 났다. 근데 이거 알고 봐야지 네, 뭔가 오케이. 딱 오는데. 맞아요. 근질근질해서 말해버렸네. 아니요 또 미리 보고 네, 저희 이제 뭐 안무 나중에 이제 무대가 공개됐을 때 네, 네. 보면서 이게 이거구나 이런 맛도 이게 있죠. 이거구나. 그렇죠. 이거 그죠, 맞춰지는 그죠, 그죠. 거니까. 그런 맛도 있죠. 네. 근데 사실 괜찮은 게 스포가 아닌 게 100% 똑같지 않습니다. 우리 하면서 또 맨날 바꾸잖아요. 그렇죠. 그런가? 거의 네. 똑같은데? 그래요? 네, 그래요? 네. 그렇대요. 그렇대요. 그렇게 네. 나옵니다. 네. 그렇다고 합니다. 네. 자, 그리고 저도 자. 있어요 하나. 뭐예요? 뭐죠? 있나요? 가요대지전에서 네. 가요대전 맞죠? 네. 가요대지전에서 제가 뭔가 저 너무 안 한 것 같아요 이번에 스포를. 네. 총 제스처를 한번 한 적이 있어요. 맞네. 와치노에서 딱 큰 하나. 스포인데? 네. 무대에서 해버렸네요, 그거를. 그렇죠. 완전히 저는 그냥 야, 대놓고 했는데. 이거를 그럼 뭐 제일 큰 스포예요, 어떻게 보면. 맞아요. 총 저밖에 없으니까. 자, 어쨌든 저희가 이렇게 또 스포를 많이 했었어요. 사실은. 네네네. 스포 아닌 스포도 있었고. 자, 자, 좋습니다. 그럼 다음 질문으로 바로 가볼게요. 이번 컴백 활동 중 팬들에게 하민 씨 네네. 특히 어떤 모습을 가장 보여주고 싶은가요? 아이홀. 아니 아이올 네. 아무리 그래도. 아이홀. 저는 또 뭐 보다 성숙한 모습, 또 성장한 모습을 많이 보여드리고 싶어요. 네, 그리고 또 제가 가장 잘하는 그 몸 쓰는 거가 가장 잘 어울리는 옷이지 않나 이번 앨범에. 네. 맞아요. 네, 진짜 대시가드. 대시가드. 네, 정말 저를 맞춤 하민 맞춤 앨범이라고 생각합니다. 야, 네, 인정, 너무 인정. 감사해요. 어, 너무 감사해요. 좋습니다. 자, 저 같은 경우는 이번 컴백 활동을 하면서 뭐 타이틀곡으로 저희가 사실 이렇게 센 노래를 처음 하잖아요. 그래서 어쨌든 되게 음악적으로 이런 센 음악, 플레이브가 이런 락킹한 사운드의 센 음악을 하면 이런 느낌이다. 그리고 이러한 센 퍼포먼스 이런 거를 또 보여드리게 되면은 얼마나 좋아할까. 그래서 그런 부분을 조금 색다른 모습에 집중을 해주면 좋겠고 음악적으로는 저희가 말씀드렸다시피 뷔페잖아요. 그러다 그렇죠. 보니까 정말 다양한 장르의 음악들을 플레이브가 이런 장르를 하면 이런 느낌이구나. 이렇게 되게 재밌게 즐겨주시면 좋을 것 같아요. 나이스. 맞습니다. 이게 또 노아 네. 형이랑 예준이 형이랑 밤비 형은 아니 뭐다 앞에서 얘기했으니까. 근데 뭐 저는 뭐 추가 늘 이래요, 노아 형. 아니, 제가 하고 싶은 말 미리 다 했어요. 진짜 어떻게? 뒤에서도 한번 얘기해 주시죠. 근데 뭐좀더 네, 추가를 해주세요. 하자면 네. 네, 이제 사실은 저희가 지금까지 보여드렸던 네네. 모습이랑 아예 상반되잖아요. 네. 그래서 좀 다크함, 섹시함, 뭐 퇴폐미,
뭐 이런 여러 가지의 좀 어두운 그런 면들을 좀 보여주면 어떨까? 이렇게 멋있는 그 있잖아요. 다크한 느낌의 그런 것들을 이번에서 진짜 제대로 한번 보여드리고 싶어요. 이번 앨범에서. 좋습니다. 자 그러면은 또 예준이 형이랑 밤비 형도 한마디 해주셔야죠. 근데 이제는 다 얘기했다. 진짜. 여기서 진짜 뭐 다 얘기했다. 더 얘기할 게 이거는. 있어? 네, 다음 파트 하자. 은호 씨, 은호 씨. 책임감이 있으니까 MC가 그렇죠. 발언권이 질문이 많아, 있어야 질문이 되거든요. 많아. 3세대 씨. 네. 네네. 여기서는 알잘 딱갈센이 필요합니다. 아. 해가지고 바로 다음 예, 넘어갔어요. 다음 질문에 이제 첫 번째. 네. 아니야, 좋아요. 잘했어. 아, 지금 배워간다, 알잘 딱갈센이 배워간다. 없어요. 오늘 네. 배웠어요. 배웠습니다. 세심함 좋았어. 너무 오케이. 좋아. 너무 좋아. 세심해야죠. 네, 너무 잘했어, 좋았어. 공평하게. 자 좋습니다. 다음으로 갈게요. 멤버들이 생각하는 각 노래에 킬링 파트가 있다면 아, 근데 이거는 뭐 저는 아까 많아. 말했습니다. 아, 근데 이건 대시 랩입니다. 저는. 오. 네, 저는 전곡 통틀어서 대시 랩이 가장 임팩트가 있고 좋다고 생각합니다. 야. 은호랑 하민이가 딱 거기가 저는 무조건 킬링 파트. 맞아. 아, 거기는 쎄쎄. 제가 곡을 녹음하고 들으면서 갈 때마다 항상 거기만 되면 와 씨, 미쳤는데 계속 아. 이러면서 갔어요. 와 대박인데 이러면서 갔어요. 야. 이거 노아 형이 그렇게 또 애정이 있는 만큼 녹음할 때랑 작업할 때 외계인이 할 수 없는 범위까지 맞아요. 저한테 요구를 하시더라고요. 네. 어차피 정해진 답은 없으니 이거 할 때 아 근데 너무 잘했어. 피맛이 나도 녹음 끝났는데 그때 근데 약간 살짝 이게 깜짝 놀랐습니다. 그렇게 하니까 네. 디렉터로서 디렉을 볼 때 네네. 와 이거 진짜 야 이거는 진짜 너무 잘한다. 근데 한 번만 더 해보면 안 돼? 너무 잘하면 또 듣고 싶으니까. 그래서 콘서트였죠. 네. 콘서트. 그냥 고생했어요. 좀 네. 고생이 있었는데 형 덕분에 빛납니다. 어쨌든 아유 아니죠. 네. 또 같이 진짜 이렇게 랩을 열심히 잘 멋있게 했는데 이번에 또 노아 형이 확실히 그 랩을 되게 좋아하시는 것 같아요. 그래서 아 그렇죠. 신경 많이 왜냐면은 썼어요 노아 형이. 랩이 저는 킥이라고 생각하기 때문에 오. 그래서 특히나 대시 같은 경우는 진짜 킥이기 때문에 네. 저는 여기서 확 치고 나와야 된다고 생각했습니다. 네네. 좋습니다. 감사합니다. 나이스 전 나이스. 또 이제 예준이 형 I got a dash. 아 그렇죠. 거기도 킬링이죠. 킥이죠. 네. 아니 근데 전 대신 다 킥이라 생각해요. 맞아요. 대신 두 번째 킥이라면 맞아. 확실히 너무, 여기지. 너무, 너무. 맞아. 근데 그리고 그 훅 부분에 밤비 형이랑 노아 형이 막 긁으면서 락 창법으로 이렇게 그렇죠. 옥타브 위로 네. 그거를 하잖아요. 그것도 대박이에요. 다 킥이야. 다 킥이에요. 진짜 솔직히. 네, 킥. 왜냐면은 진짜로. 봐봐 계속 노래 나오다가 갑자기 다 꺼지고 베이스만 나와. 그런데 얘 목소리 나와. 거기 킥이지. 야. 온 다음에 나랑 밤빌랑 막 질러. 킥이지. 목에 소리, 거의 뭐 랩팩, 피가 나오는 다 노래구나. 킥이 다. 아. 피가 나오는 노래. 네. 자, 그래서 좋습니다. 뮤비에서도 보시면 킥이 많아요. 아. 그 발차기 계속 하잖아. 아. 자, 와우. 방금 좀 쉬었는데 그거는 바나나 킥인가요? 근데 방금 감동 받았어요? 감동 받았어요? 아 2초 뒤에 이해했어. 킥킥 되겠습니다. 킥킥 오 좋아요 애들이. 자, 좋습니다. 그럼 다음 질문으로 자 콘서트에서 저희가 깜짝 선공개곡을 또 했잖아요. 네. 12시 32분 A to T 이 노래를 고른 이유는 은호 씨. 자장가를 가장 먼저 들려드리고 싶었던 거죠. 왜죠? 우리 플리들이 잘 잤으면 좋겠었어. 네. 잘 자야 또 좋은 컨디션으로 그쵸. 이제 우리 앨범 어. 들을 수 있으니까. 이 노래는 소신 발언 하나만 해도 되나요? 네, 그것도 해도 되죠. 이 노래가 제일 먼저 작업이 됐어요. 완료가 됐어요. 그것도 맞아요. 맞아요. 너무 이거 티였나요? 네. 아니요. 아 근데 또 이것도 있지. 네. 우리 콘서트의 그 그쵸. 테마 자체가 맞아요. 네. 아스테룸으로 초대라는 거였잖아요. 맞아요. 그래서 A to T 어쨌든 아스테룸과 아. 테라를 잇는 무언가를 좀 연결점. 보여드리고 싶어가지고 네. 티켓이죠, 티켓. 32분은 네. 먼저. 네. 그래가지고 맞아요. 이거를 가장 네. 먼저 작업한 거예요. 맞아요. 맞아. 네. 그렇죠. 그리고 12시 32분이 사실 저희한테 너무 의미가 있는 그 시간이잖아요. 그래서 그거를 또 우리 콘서트에서 공개를 하면 팬리들이 곡 설명이 없이도 딱 듣자마자 알 수 있지 않을까 해서 또 고른 이유가 또 그런 것도 있습니다. 그렇죠. 아 재밌는 거 하나 알려줘야겠다. 먼저. 우리 콘서트 때 12시 32분 있잖아요. 그거 트랙 믹스도 아예 안 된 진짜 러프한 트랙에 저희가 한 거예요 그냥. 맞아요. 네, 막 그 코러스도 되게 막 거의 안 만져져 있고 날것인 그 상태에서 공연을 했었습니다. 왜냐면은 그냥 그거부터 보여드리고 싶었어. 완전 딱 가믹스 상태였죠. 맞아. 아 맞아요. 진짜 근데 재밌진 않은데요? 형 그거 왜 그렇게 TMI 짚고 이렇게 아니, 그게 아니고. TMI를 알려드렸어요. 아, TMI. 왜 재밌는데요? 재밌을 사람이 있죠. 아마 재밌었을 거야. 아마 저희 재밌었을 플리들은 거야. 또 대박 할 거예요. 아, 네. 오케이. 알겠습니다. 네, 좋습니다. 네, 자 네. 그럼 다음으로
멤버들이 뽑은 미니 3집 최애곡은 무엇인가요? 이거는 다 다를 수도 있을 것 같은데. 그거 한 명씩 의견부터 쭉. 예. 예준이 형부터 한번 말해볼까요? 저는 크로마 드리프트. 오. 크로마 드리프트. 이유가 있나요? 제일 많이 들을 것 같아요. 음. 그러니까 삼삼하죠. 발매되고 나서 나중에 막 한 5년 뒤, 10년 뒤 봤을 때 크로마 드리프트를 제일 많이 들었을 것 같아. 그 다섯 곡 중에 어떤 재생수를 느낌인지 보면. 아. 재생수를 보면. 딱 리스닝에 적합하니까. 그쵸. 이게 사실 되게 뭐 무난하고 되게 삼삼하고 그 와중에 이렇게 또 멜로디 되게 아련하고 맞아. 되게 듣기 참 편한 노래죠. 듣기 편한 노래라서. 좋아요. 네. 자 노아 형은요. 근데 지금 못 고르겠다. 다 너무 열심히 해서. 내가 굳이 하나를 뽑으라 하자면 저는 대시가 아닌가. 그냥 걔 중에 대시가 제일 진짜 손이 많이 갔던 것 같아요. 제일 많이 고민하고 애정이 많은 곡이죠. 네, 제일 많이 수정도 많이 하고 노력도 많이 했던 곡이기 때문에 형 근데 그건 진짜 이제 와서 하는 말인데 진짜 저 너무 힘들었어요. 그때 대시 때 형들도 그랬겠지만 진짜 힘들었어요. 고생 많았어요. 울고 싶었습니다. 그때 진짜 대시는 힘들만 했죠. 네, 정상이지. 네. 근데 그만큼 그만한 진짜 곡이 나왔다고 생각을 해서 맞아요. 네. 저는 너무 뿌듯합니다. 맞습니다. 저도 애정이 많은 곡이라고 하면은 아무래도 대시긴 하죠. 제일 많은 곡이. 근데 뭐 저 같은 경우는 이제 최애곡이라고 하면은 그때 제가 작업 도중에도 제가 네. 형한테 굳이 파일을 안 뽑아도 되는데 뽑아달라 그랬잖아요. 듣고 싶어가지고 그 정도로 제가 그 노래가 리즈였거든요, 사실. 그래서 저는 최애곡은 뭔가 제가 그런 힙한 느낌도 좋아하기도 하고 해서 리즈로 하겠습니다. 맞아요. 하민 씨는요? 저는 원래 대시였거든요. 네. 하라메가 나오고 리즈로 좀 바뀌더라고. 그쵸? 왜일까? 아. 왜일까? 그게 왜일까? 이제 아. 또 Ready, get set. 부릉하민 루리루에서 부름까지. 참 많이 성장했어요. 네. 루리루 그 후진할 때 네네네. 거기서부터 이제 직진으로 이제 브룸 네, 바로. 너무 좋아해 주셔가지고. 좋아요. 저 리즈 또 에피소드 하나 있는데. 아 네. 말해주세요. 그때 녹음할 때 이제 제 파트 끝나고 이제 은호 형이 바로 나오잖아요. 맞아요. 막 이게 네. 꺾는 부분이 네. 그 처음 날에 안 됐어요. 맞아요. 그 너무 깜짝 어려워가지고 놀랐어요. 제가 안 맞아, 돼가지고. 맞아. 안 되면서 이제 차 뒷자리에 이제 같이 타서 가는데 네. 너무 이렇게 이제 주눅이 든 거예요. 나 왜 이렇게 못하지? 막 이러면서. 맞아요 그때 그래가지고 막 스트레스 받았습니다. 그러다가 이제 제 손을 이렇게 딱 잡고 하민아 진짜 너가 있어서 든든하다 막 이러면서 얘기하는 제가 그랬어요? 거예요. 그래가지고 제가 어. 형 나 진짜 형은 진짜 음원이야 이러면서 형 진짜 음. 누구보다 잘하고 막 이렇게 위로하고 있었어요. 네. 그러고 있다가 계속 얘기하다가 은호 형이 갑자기 근데 우리 손을 언제부터 왜 잡고 있었던 거야? 이거 손 이제 놔도 될까? 재밌게 파악을 한 거예요. 현실 파악. 너무 심취해 한 있다가 10분 동안 잡고 있으니까 이러고 있다가 왜 근데 이거 우리 왜 잡고 네, 있는 네. 거야? 이래가지고 네, 사실 그 부분이 이제 형들도 노아 형이 그때 디렉할 때 제가 그때 저희가 스케줄이 너무 바쁘고 정신이 계속 작업 녹음 계속 이랬잖아요. 맞아 바빴죠. 네, 그 녹음 끝나면 또 작업실 가가지고 새로 곡 만들고 또 수정하고 막 계속 이래서 제가 왠지 모르게 충분히 할 수 있는 파트였는데 안 되더라고요. 그래서 노아 형도 야 왜 그래 너? 막 이러면서 그랬는데 너무 약간 너무 부족하게 느껴져서 그래서 집에 가서 목이 쉴 때까지 그거 했어요. 아이고 말 안 하고. 에이 하지 말라니까. 연습하지 말라 했어요. 네. 그냥 목이 안 완벽- 좋아지는 게 음. 들리니까 아니 오늘 푹 쉬고 어차피 다음 녹음 있으니까 스스로 잡아놨으니까. 자존심이 상했습니다. 네, 진짜 형 우리가 푹 쉬라고 했거든. 완벽해요. 그러니까 안 좋은 컨디션에도 잘 해낼 수 있어야 그게 프로라고 생각을 하는데 음. 그걸 못 해낸 거가 너무 약간 좀 그래서 어쨌든 어쨌든 아니에요, 은호 씨. 그래서 저는 은호 씨에게 외계인미를 느꼈습니다. 맞아. 왜냐면은 감사합니다. 맨날 녹음실 들어가면 너무 잘하니까 맞아요. 네. 로봇처럼. 그래서 쟤는 진짜 외계인미가 없다 생각했거든요. 근데 그때 처음으로 이제 너무 딱 이제 너무 막 해경을 헤매더라고. 그래서 저는 밖에서 되게 뿌듯했어요. 얘도 같은 똑같은 외계인이구나. 다행이다. 오히려. 너무 잘했어, 너무 잘했어. 그 다음 녹음 때 너무 형들이 또 잘 디렉해줘서 저도 그때 파트를 잘 녹음했습니다. 네, 완전 좋습니다. 잘했지. 완전 잘했지. 자 우리 반비 형. 반비 씨, 저는 하나를 뽑자면 저도 크로마 드리프트인 것 같아요. 야 오. 왜죠? 왜냐면 저도 좀
많이 갈아타긴 하고 있는데 일단 처음에 저도 대시였다가 대시를 이제 너무 많이 들으니까 맞아. 아니, 너무 솔직해. 아 나도 어. 나 그래서 대시 선택 안 한 것도. 두 분이 너무 솔직해. 우리 타이틀이 대시인데. 그러니까요. 안무도 대충 너무 많이 들었죠 저희 너무 많이 대시를. 들어서. 좋아요. 좋죠. 너무 좋아요. 근데 너무 많이 들어가지고 조금 네. 이제 그래서 아일랜드로 갔다가 이제 하람에 나오고 크로마 드리프트 처음에 딱 나오는데 너무 이게 너무 좋았어요. 야. 딱 그 느낌으로 저는 크로마 드리프트로 이제 갈아탔죠. 네. 너무 잘 어울려요 크로마 네. 드리프트. 너무 좋아요. 제가 좋아하는 노래 네. 스타일. 스타일. 자, 좋습니다. 자, 그러면은 다음 질문으로. 자, 미니 3집에 수록된 곡이 완성된 순서를 알려주세요. 12시 32분이 제일 먼저죠. 콘서트에서 공개를 해야 됐기 때문에 네. 그렇죠. 바로 작업을 들어갔었고 그 노래를. 음. 그래서 12시 32분 다음에 그다음 뭐였죠? 대시였죠. 그다음 대시였다. 맞다. 네. 그때 예준이 형이 갑자기 아, 야, 타이틀 대시가 해야 돼. 먼저 아니 나왔어. 대시가 제일 처음에 나왔어. 대시가 먼저 나왔습니다. 처음에 나왔어. 네. 아, 그랬나? 어. 왜냐면은 대시를 해야 되는 공개를 할 수 과정이 없으니까. 많이- 어. 그쵸, 그쵸. 대시 나왔고 대시가 우리가 6월인가 그때 준비해가지고 7, 8월에 나왔어요. 아. 그리고 그러면은 대시 다음이 12시 대시 다음 32분. 12시고 그다음이 그 다음에 이제 제 기억으로는 크로마였나? 크로마 크로마였다. 크로마 맞아요. 그러니까 완성된 순서는 크로마다. 크로마 다음이 크로마 다음에 이제 아일랜드였죠. 아일랜드 다음에 리즈가 왜냐면은 네, 리즈가 수정 마지막이었어. 때문에 맞아. 리즈가 편곡을 네. 저희가 정말 많이 바꿨어요. 나 몇 번 바꾼지도 모르겠을 정도로 맞아. 리즈는 진짜 많이 바꿨지. 리즈가 마지막입니다. 그래서 정리를 하자면 대시 12시 32분 그 다음이 크로마 드리프트 크로마, 아일랜드 리즈 리즈. 이 네. 순서대로 완성이 됐습니다. 맞아. 자 그러면은 다음 질문으로 바로 갈까요? 네, 좋아요. 자. 형이 하고 싶은 거 몇 개 뽑아도 될 것 같은데 네. 하고 싶은 걸로. 좀 오케이. 추려가지고. 그럼 네. 추려서 네. 오케이. 이거는 하면 좋을 것 같다. 이 노래는 우리 앨범 중에 이 노래는 이런 상황에서 들으면 더 좋다. 약간 멤버들이 추천하는 약간 전곡의 찰떡 TPO. 이 TPO? 상황에서 네. 이거를 들으면 좋다. 아. 와. 와. 대시는 회사에서 상사님한테 얘기하러 가기 전에 한번 듣고 혁명은 시작됐어. 일어나 영광을 됩니다. 큰일 납니다. 혁명이 시작 받아줘. 혁명이 시작되긴. 네. 아니에요? 자 너무 그러시면 안 되고요. 아, 실제로 그냥 에너지만 충전은 에너지를 이렇게 강한 충전하고, 에너지를 네, 그렇죠. 강력하게 네. 이제 어필을 해야 될 순간에 자신감을- 대시 한번 듣고 그쵸. 네. 가시죠. 여러분 네. 이 대시가요. 네네. 저희가 작곡지가 처음에 작업할 때 저희 세계관이나 요런 뮤비나 요런 요소들의 가사를 맞춰서 쓰는 와중에 또 그냥 대중분들이 들었을 때 어떤 메시지를 두 개 더 전달하고 싶어가지고 그 뒤에 고민을 많이 하면서 썼거든요. 맞아. 그래서 물론 세계관 내용도 있지만 다르게 또 해석을 하면 그냥 정말 내가 살아가는데 정말 힘들고 지치고 뭔가 포기할 것 같고 이런 순간에 아, 그러지 말고 힘내자. 네, 옛날에 정신 차려 내가 가야 돼. 목표했던 대로. 음, 그래서 네. 이제 은호가 중간에 주문을 걸어요. 이렇게 주문을 거는데 네. 이것도 다 의미가 있는 아스테로머잖아요. 그렇죠. 아스테로머로. 네. 아스테로머예요. 그게 해석이 불가능할 수도 있는 게 너무 네. 제가 발음을 아스테로 현지 발음으로 너무 해가지고 너무 너무 현지로 했죠. 굴렸구나. 너무 굴렸구나. 그쵸. 그러니까 너무 굴려가지고 네. 사실 테라 분들은 이제 알아듣기가 너무 힘드실 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 아무튼 이 곡을 듣고 음. 힘든 상황에서도 정말 네. 열심히 용기 내서 계속 앞으로 나아가자, 파이팅 맞아. 하자, 할 수 있다. 그래서 대시 돌진하자라는 의미도 품고 있기 때문에 음. 여러분들에게 정말 삶에 또 큰 위로와 힘이 되었으면 좋겠어요. 사실 그 의미가 더 클 수도 있어요. 그쵸? 더 클 수도 있어요. 사실은 그 세계관보다 그게 더 의미인데 많습니다. 그냥 세계관도 맞아. 조금 그쵸. 더한 거예요. 그쵸. 예. 많은 힘이 되는 곡이었으면 좋겠습니다. 네, 자 좋습니다. 자 그러면은 마지막 질문으로 가볼까요? 좋습니다. 갑시다. 마지막 질문으로 이거 재밌을 것 같네요. 멤버들 서로를 가장 힘들게 했던 곡 다 다를 것 같아서 힘들게 했던 노래 뭔가요? 5곡 중에. 야, 근데 우리 플리드 다 알고 있네요. 알고- 아스테르머를 다 알고 저는 계세요. 아스테로를 어떻게 어떻게 아는 여러분들께서 배우셨어. 네, 배우셨네. 배우셨어요. 야. 너는 빛나는 레슨 존재야라는 걸 다 알고 받으시네. 계시네요. 과외 근데 받으시- 아니 레슨을 이거는 어디서 가르쳐 그 준 그러니까, 테라 어떻게 분들이 알았지? 배워서 할 수 없는 인간- 영역이라 네. 이거는 진짜 현재 아스테눔인 분에게 레슨을 받으셔야 되는데 근데 요즘에
유튜브도 잘 돼 있거든요. 아, 그쵸 그쵸. 요즘에 검색하면 다 나옵니다. 챗GPT로. 유튜브 뭐 구글링 하면은 안 나오는 거 없습니다. 자 여기서 그래요. 빛나는 존재 좋습니다. 너는 우리 플리입니다. 네, 네. 맞습니다. 그 메시지를 네. 이미 다 알고 있으니까 네. 아무래도 노아 형 방금 말한 것처럼 네. 그런 너무 노래가 이렇게 강하지만 그 와중에 대시 희망찬 메시지를 우리 플리들한테 전달하고 싶었습니다. 야. 좋습니다. 이걸 알아듣는 건 어쨌든 대단합니다. 짱. 네. 좋습니다. 저는 가장 힘들게 했던 곡 네. 아무래도 네. 좀 영어 발음이지 않을까. 이거는 아. 저뿐만이 아니고 모든 멤버. 그쵸 저희 다 맞아요. 아, 이거는 아일랜드 특히 네. 너무 힘들었죠. 아일랜드는 너무 힘들었죠. 네, 진짜 너무 너무 힘들었죠. 사실 저도 영어를 이렇게 열심히 하고 있지만 발음 너무 힘들었고 왜냐하면은 전체 가사가 다 영어잖아요. 그쵸. 그러면은 완전 정말 현지 그런 느낌으로 예. 약간 저희가 다 잡고 싶어서 발음을 정말 이 현지 그 영어를 그 모국어이신 네. 분도 같이 계셨잖아요. 디렉 현장에 그렇죠. 또 이렇게 하면서 발음도 정말 디테일하게 체크하면서 했기 때문에 또 그리고 팝 감성의 그런 보컬 느낌을 내기 위해서 너무 다들 이건 똑같을 것 같네요. 맞아요. 그쵸? 아일랜드. 맞아요. 그렇죠. 네. 근데 저는 리즈도 있어요. 아까 말한 이유. 그 제 파트. 그래서 저 같은 경우는 아일랜드 리즈. 아. 네. 맞아요. 너무 재밌기도 했지만 어려웠던 건 네. 리즈. 이게 다 똑같나요, 아일랜드는? 아일랜드는 그쵸 진짜 아일랜드가 너무 아무래도 영어니까 네. 저희한테 사실상 도전이었죠. 맞아요. 저희가 제일 많이 녹음했던 게 사실 대시긴 해요. 그쵸. 녹음을 양으로 음. 치면 맞아요. 네. 다 대시. 대시를 제일 많이 했죠. 아 대시. 처음에 저 대시 그 마지막 후렴 아, 초공할 때 네. 안 돼가지고 처음에 너무 힘들었어요 진짜. 진짜로. 정말 여러분 대시에서 우리 밤비가 맨 마지막에 제 위에 한 번 더 위에 네. 치는 게 있는데 여기에 사실은 거의 여자 키라고 네. 할 정도로 여자 키 중에 더 네. 맞아요. 더 높은 높은 진짜 야, 높은. 이거 진짜 근데 어떻게 그 했냐. 키를 밤비가 계속 친 거거든요. 근데 네. 녹음할 때는 특히 또 그냥 낸다기보다는 조금 더 파워풀하고 세게 냈으면 좋겠어가지고 계속 그걸 얘기해갖고 밤비가 계속 했는데 맞아. 그때 아마 많이 힘들었을 거예요. 진짜. 네. 네. 그때 이제 밤비 형이 녹음할 때 정말 마음이 아팠어요. 밖에서 기획하면서 저도 네. 아니 녹음할 때 이제 아픈 것 같아서 어디가 이게 많이 아팠어요. 스튜디오가 커요. 스튜디오 크잖아요. 그게 커가지고 야, 얼굴을 거의 볼 수 없는 구조라서 맞아요. 네. 그 네. 녹음 부스 안에 그 카메라가 설치가 돼 있어요. 맞아요, 맞아요. 카메라에 이제 스튜디오 안에서 이제 볼 수 네. 있게. 네. 근데 진짜 밤비가 얼굴이 시뻘게 져가지고 이거 완전 할 때마다 짜냈는데 맞아요. 아 진짜 대박이다. 진짜 그 진짜 부분이잖아요. 열심히 하다. 에서 거기에서 데블이요. 데블. 그 대본에 대해서 얘기 하나 해주시죠. 이거는 이거 녹음 때 네. 저는 울 뻔했어. 사실 약간 눈물이 좀 나올 뻔했는데 네. 이게 진성으로 해요 이거를. 네. 여자 음역에서도 사실 높은 키거든요. 근데 거기서 When 이렇게 여기서 야, 개불이 나왔네. 네. 막 너무 아파하는 거예요 그렇게 네. 하고. 그래서 그러니까요. 제가 그때 참 웃펐죠. 네, 아. 그래 웃었죠. 네 맞아요. 많아요. 진짜 고생 많았죠. 지금 따끈따끈한 소식이 있습니다. 뭐죠, 뭐죠? 뭐죠? 열신데 뭐가 달라졌나? 지금 멜론 차트가 3, 4, 5, 6, 7, 1 네. 다 저희 앨범이래요. 와! 방송 보시면서 계속 음악 들어주시는군요. 와! 야. 아니 방송까지 진짜 어떡해요 형? 핸드폰이 하나 더 있으신가 보다. 아니 컴퓨터로 볼 수도 있으니까. 아 컴퓨터로도 하니까. 와. 3위가 대시고요. 4위가 리즈, 네. 와. 5위가 크로마 드리프트, 와. 야. 6위가 12시 31분, 7위가 아일랜드래요. 와. 탑 저희 100. 이거는 와. 진짜 이 감사함을 마음속에 품고 이번 활동 진짜 전력을 다해야 와. 합니다. 진짜. 정말 전력을 다하겠습니다. 네. 열심히 합시다. 열심히 하겠습니다. 아, 플리 진짜 고마워요. 열심히 사랑합니다. 할게요. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 임모럴. 임모로 혁명은 아. 시작됐어. 네. 그러면 다시 이펙트로 한번 힘을 받아가지고 오케이. 자, 결의를 갑시다. 보여드립시다. 감사하다고 하면 세게 인사할까요? 오케이. 네. 오케이.
감사합니다. 감사해. 감사합니다. 상처 보이시죠? 이번 활동 오 아이홀 아, 잘 쓰는데? 네. 야, 그 아이홀 어떻게 하는 거야? 되게 잘 쓴다. 근데 형도 있어요. 있어? 아 있네. 아 근데 막 쟤처럼 저렇게까지는 잘 안 되네. 잘한다. 야, 근데 네. 이거는 좋아요. 기적이에요, 사실. 네. 진짜. 믿기지가 않습니다. 저희도 뭐 방송이 이제 끝나면은 확인을 또 하겠지만 네네. 어떻게 이런 야, 전혀 예상하지 진짜. 못한 이런 결과를 또 플리가 선물을 너무 해주시고. 멋있다. 진짜 너무 멋있다. 감사드립니다. 플리가 감사드립니다. 진짜 멋있는 거야. 대박이다. 진짜 대박이다. 에휴. 자, 어쨌든 근데 참 콘서트 때부터 왜 제가 이걸 담당하게 됐는지 모르겠는데 담당하는 게 아니고 MC라서 하시는 거예요. 아, 네. 맞아요. 네. 그쵸? 편하게 하세요. 3세대 MC로서 네. 제가 하겠습니다. 네. 플리들 우리 아직 할 이야기가 많은데 시간이 벌써 이렇게 되었네요. 너무 아쉽지만 캡처 타임을 해보려고 합니다. 에이. 그치만 저희가 준비한 이 컴백 컨텐츠는 네, 이거는 네. 지금 이 방송은 세 발의 피, 코끼리 발의 비스킷, 모개 발의 장화기 때문에 와우. 자, 앞으로도 그거 뭐야? 계속 되니까 지켜봐 주세요. 알겠습니다. 어떻게 뭐 캡처 타임 바로 할까요? 할까요? 캡처 타임 할까요? 바로 하고 가시죠. 바로 해주세요. 갑시다. 저희 이번 컴백 첫 캡처 타임이에요. 와우. 하민 씨 표정 보여주셔야죠. 아, 멋있게. 해야죠. 자 이쪽으로 한번 봐줄 수 있어요? CWK로 가겠습니다. 반대군요. 하나 이쪽으로 봐주세요. 하나 둘 셋. 우리 다 같이 그거 쓸까? 오케이. 자 오케이. 갑니다. 하나. 잠깐만 놓아 조금만 조금만 넣어 조금만 뒤로. 네. 오케이 갈게요. 하나 둘 셋. 됐어요? 나왔나요? 네 나왔어요. 오케이. 이쪽으로 한 번 더 찍을까요? 나 안 됐어. 저희 안 됐어. 네. 다시 해요. 다시. 다시. 아 이쪽에 이쪽에서 할까요? 오케이 오케이. 아 빛이 또 있으니까. 오케이. 일단 맞추고 오케이. 자. 저 됐어요. 가겠습니다. 준비. 하나, 둘, 셋. 안 나왔어. 나 왜 안 돼? 다시 갈까요? 응. 잠깐만. 안 나왔네. 나안 돼. 눈을 충분히 감아줘야 됩니다. 네 뭐라고요? 눈을 충분히 감아줘야지. 아, 에너지를 더 반짝반짝 거릴 거야. 알겠어. 더 좋아하니까. 반짝반짝 거려야 예, 돼. 예. 갈게요. 하나, 둘, 셋. 단체도 한번 보여줄까요? 단체? 오케이. 아 이걸로 셀카로. 네. 네. 하나, 둘, 셋. 오케이. 오케이. 좋다. 나와서. 좋습니다. 좋습니다. 아. 자, 어쨌든 이렇게 캡처 타임까지 했으니까 네. 저희 컴백 첫 라이브인데 어떻게 저희 모두 전곡도 라이브로 불러드렸고 네. 네, 네. 이렇게 되게 즐거우셨으면 좋겠고 네. 이거는 아까 말씀드린 대로 이제 시작이니까 이번 활동 정말 앞으로 이번 활동 기대 많이 해주시고요. 또 예상치 못한 이런 큰 선물까지 주셔서 너무 감사드립니다. 오늘 방송도 재밌게 즐겨주셔서 너무 감사했습니다. 플리. 자 그럼 감사합니다. 마지막 플레이리스트는 정해졌잖아요. 그렇죠. 사실. 아유, 이거 가야죠. 당연한 거 네. 가야지. 네. 6번째 여름. 갑자기 여보세요. 갑자기 자, 저희 이번 컴백 칼리고 파트 1 타이틀 대시 들려드리면서 저희는 이만 마무리해 보겠습니다. 음악 주세요. Let's go. 감사합니다. 플리 고마워요. 고마워요 플리. 사랑합니다. 지날 것 같아도 한 줄기에 빛을 봤어 질 같은 어둠 속에
끝은 헤매고 있어. 아 갑자기 춤추고 싶어서 몸이 아뭐 근질근질한데. 어떻게 해요? 어떻게 해요? 어떻게 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 해요? 어떻게? 아 근데 어디까지 나왔어? 나 잘 몰라. 아 지금 요거 총 아 총은 2절. Dash, 아 여기 나온 거야? break up the way. I'm in my devil. Don't make me mad. 하면 안 되나? 아 하면 어떡해요? 하면 어떡해? 하자 그냥. 아 스포하면 하면 안 돼. 하면 안 돼. 아 스포하면 안 돼. 나도 왜 Perhaps eat it. You chocolate kitty. Slow down. Never repeat it. When you win now, take it easy now. 어차피 정해진 답은 없으니 keep it up. 와. 아뭐 여기서 해도 되잖아요. 여기 하자. 오케이 오케이. 여기 진짜 정품으로. 오케이. Dash, break up the way. 이제 안 돼. 오케이. 유지하죠. 갑니다. 이게 아까 뭐 이거였어요? 이거 뭐예요? 이거. 아까 대부 때 뭐였죠? 노아 형? 그 개불 춤 있잖아요. 개불 좀 더 보여주세요. 개불. 동맹미 여기 그거 아니에요? 괜찮냐고. 여기요 여기. 그러더니 못하겠어요. 야야. 아야. 따다다. 감사합니다, 플리. 고마워요 플리. 감사합니다. 사랑합니다. 기대해주세요. 사랑합니다. 안무도 많이 기대 많이 기대해주세요. 해주세요. 이번 활동 재밌게 같이 즐겨봐요. 사랑합니다. 감사합니다. 안녕.